থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। সবাই বাংলা মোটামুটি বোঝে? আচ্ছা আচ্ছা, বাংলা ইংলিশ মিলিয়েই বলছি। তো প্রথমত থ্যাংক ইউ অ্যাপটি প্লাস অলসো ফর গিভিং মি দিস স্টেজ ফর শেয়ারিং মাই ওন পার্ট অফ জার্নি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি। অ্যান্ড আমি যেটা দিয়ে বলে শুরু করতে চাই যে আমি যদিও স্যার বলা হলো, কিন্তু আই বিলিভ ইন লার্নিং ফর লাইফ। তো মানে সবসময় স্টুডেন্ট হয়ে থাকাটা ইউপিএসসি হোক, ডব্লিউবিসিএস হোক বা যে কোনো ধরনের পরীক্ষার জন্য খুব জরুরি। তার কারণ শেখার মাধ্যমেই যে কোনো সাকসেস পাওয়া যায়। তো এবার শুরু করি আমার জার্নি স্টেজটা। কিছু কিছু জিনিস লিখে এনেছি, যাই হোক কোনো পয়েন্ট যাতে মিস আউট না হয়। তো ফার্স্ট আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট উইথ দ্য সোর্সেস দ্যাট মাস্ট বি ফলোড অর দ্যাট আর ইউজুয়ালি ফলোড ফর ক্লিয়ারিং ইউপিএসসি or for clearing WBCS. Most of the sources are quite similar. However, some differ since WBCS is having certain kind of focus on the West Bengal specific parts. So the sources which I followed for the static part were for the ancient and medieval history, I followed the NCERT books. You can also alternately follow the Tamil Nadu board books. Also, if you are looking for a shortcut, then Lucent, there is a book by Lucent, so you can just follow it for the revision. For the modern history, I went for the Spectrum by Rajiv Bhai sir. For the geography, I mostly focused on the class 11 NCERT as well as the GCLEOM for my initial attempts. However, I was finding that not many questions are coming from that book, so I shifted on to another book. For economics, I followed Mrunal sir's notes. For polity, I went on with the so-called Bible known as Lakshmikant. And for environment and science and tech, I mostly followed with the current affairs since static portion are not that much being asked in the examination itself. And now coming to the second part of the thing, that whether current affairs or static, which is more important. There has been a debate going on in the parliament of the UPSC aspirants that which is more important. So I will like to say that static is the king. Static will make you pass. Obviously, current affairs have their own importance, but with proper focus on the static portion, especially on the subject of polity, economy, geography, and history, it is doable to clear the prelims, or it is you can get questions on the predictable lines. And for the current affairs, you can follow your institute's own magazine. If you're following it over a monthly period of time, then you can go on with the same. If you're following for the yearly compilation, that is also well and doable. And that has also a order of precedence in terms of the question that are coming in the UPSC, like the economics magazine or the science and tech or environment magazine, that has a higher weightage compared to the other compilations. So try to stick with the three. And also the IR and places in news, that has also seen its increasing relevance in recent times. So that is the thing. And keep practicing the mocks or the question papers that has been recently been announced, so that are associated with the current affairs things. And one most important thing for the UPSC as well as WBCS is the importance of the previous year question. If you analyze it deeply, then you can get to not only understand the examiner's mindset, but also you will feel the traps that is UPSC is putting in its own paper. You can also develop certain kinds of elimination technique that are possible if you are following it on a continuous basis. So keep following the PYQs of the last 15 to 20 years, if possible for more period of time, though I didn't follow for that much extended period of time, but it is advisable to do so. I followed it from, I think, 2013 onwards. So that is a very essential thing, though the questions will not be coming verbatim repeated in the paper, but it is essential to understand how the UPSC is framing the questions as well as how it is putting in the options over there. If you go on deeply, you will find one option, for example, like the Bhitorkonika National Park, that I think has been repeated over 6-7 times in the last 10 years. Though it might not have been the right answer in the context of that particular question, but you have to read those options, the options that are being given in the UPSC question itself deeply, so as to give or get a holistic knowledge about the same. Now, there are certain important themes that are recurring every year in the UPSC or WBCS prelims, like for the polity, the chapters of fundamental rights, directive principle of state policy, then parliament, money bill, various kind of bodies, the regulatory bodies as well as the constitutional bodies, that has a higher weightage, or you can expect 1 to 2 questions from those topics. For the history, the topics of Harappa Mohenjo-daro, then Ashoka, then the Maurya Empire, followed by the Buddhism and Jainism, then the Gupta and Harsha Empire, and also in recent times they are asking questions about the post-Gupta Empire.
So you have to be thorough with those things, and you have to make short notes out of that. You have to understand the timelines, how the things are progressing over there. Then for the geography, class 11 NCERT will suffice. You have to read in detail, read in between the lines, since UPSC is mostly asking, or lifting the sentence out of the NCERT itself and putting it in the question paper. So you have to be very much thorough with the class 11 NCERT especially. They are also asking from the class 12 NCERT part, but class 11 NCERT are indispensable for this. For economy, the topics of money, banking, then budgeting, fiscal policy, then balance of payment, inflation, unemployment, these topics become very important, since you can expect 1 to 2 questions per this kind of themes. For the environment portion of your syllabus, the topics of various kind of acts and legislations, like the Wildlife Protection Act, then Biological Diversity Act, there are various provisions, what changes or what amendments have they gone through in the last few years, then various kind of bodies that are established within the national boundary as well as international bodies, especially after the 1992 conference. Those things become very, very important in context of prelims. And apart from that, they're also asking on the various applications of emerging technologies like the biodiesel, bioethanol, sources of pollution. So prepare them thoroughly, have a concise note on on those topic, identify them, and keep on revising them, so that at least if questions are coming from those areas, you do not miss them out. So it becomes very essential for the same. And there is also not very much scientific technique, I will say, but there is also a possibility of elimination in terms of the UPSC civil service examination prelims. The thing that, if you prepare very seriously, you will be getting around 30-35 question common in the UPSC paper itself, but you'll be needing around 100 marks right now in order to clear the prelims. So for the rest 30 question, you have to develop a holistic understanding how UPSC is framing those questions and what are the elimination technique that can be applied over there. Like if the UPSC is asking too much extreme statement, like all of this can be that, or none of them can be this thing. So this all, none, this kind of thing, extreme worded statement, you have to be very careful about those, and you have to double check, and most of the times they are mostly false. Then there are certain kind of probable words like may, can, might, some. These things are mostly true because even if 1 or 2 exceptions arise, then these statements become true. So UPSC will not take that risk to make it false. So if you are encountering those kind of words or those kind of statements, then mostly it is true. Then thirdly, UPSC uses the technique of compound statement. Like there is one statement connected by a connector like and, or, and then there is a second statement. So if there are 2 statements, you have to understand the mindset that often one of the statement may be right and one of them may be wrong. So and UPSC also puts on a particular exchangeable kind of statement. Like a question I think came in back 2021 or 2022 about DNA virus and RNA virus. Suppose this XYZ virus is a DNA virus and this ABC virus is a RNA virus. They will just mix it up. They will just change the statement so as to make it false. So you have to be very much careful about those and solve them accordingly. Then there are also techniques like for the science and technology application based question. If you are not sure, perhaps all of the above is the most common answer in the science and tech application based question. And for the pollution sources, also the same rule applies. Since you cannot particularly eliminate any kind of source that it is not an emitter of nitrogen oxides or sulfur dioxides. So mostly if they ask about the pollution sources, mostly all of the above is the answer. However, there is a disclaimer that it works 70 to 80% times, and some of the time they may turn out to be false. So go through the UPSC previous year question in order to have a holistic knowledge or understanding that how the board is framing the question paper and how it may turn out to be true or false. Like for the ministries or organizations, they often intentionally make it wrong. Perhaps some certain kind of initiative may have been taken by the Ministry of Defense. They will put it intentionally as Ministry of External Affairs. So whenever you are encountering that kind of ministry or organizations, like some initiative has been taken by World Bank, they will put it as IMF. So you have to be very, very careful. And if you go through the last 15-20 years question paper, you will find that some of them may be correct, but most of them turns out to be wrong. Then there is also an issue on the data. I think a question came in 2022 or 2023 about India's contribution to the external trade of the world. So the data was, I think, 2.3%. They put it as 3.2%. So
whenever there is a data or fact kind of sort of thing in the question paper, you have to be careful. And if you are not sure, then go with your intuition that most of them may be false. So go with that technique or go with that mindset in the paper itself. Now, coming back to the thing that one of the most important or one of the most recurring question that has been asked, that how many mocks to be attended before the UPSC prelims, both subject-wise manner as well as full length. Honestly, before my first attempt, I mean, on the journey of first attempt, I could not attempt too many mocks since I was allocated COVID duty. At that time, the COVID-19 was happening on a large scale. So I could not attempt too many mocks. I only attended, I think, 3 to 4 full length mock test, and I went on to give the exam. But I was confident with the previous year question analysis. So if your time permits and if you are thorough with the previous year question, then go for at least 2 subject-wise mocks and around 10 to 12 full length test. If it is more, then obviously it is beneficial. However, try to attempt 10 to 12 full length test. If the institute is arranging in a exam like fashion within a time period, then try to attend that in that manner. It will build, not only build your confidence, but also help you in developing the mindset how to attempt it in the real like exam like scenario. So that is very essential to attempt the mocks. Try to complete giving the mocks 2 weeks before the exam, since for the last week you have to allocate to the revision part of thing. So try to keep your mocks restricted till that time period. And also develop a sort of reverse learning technique. Like for the ancient and medieval topic, UPSC is asking from a sea of question. Nobody knows what is the source for those kind of thing. So apart from following your basic material or basic source, try to learn from the mock test itself. Like try to learn from the solution. Even if you are not comfortable in attending the test for the ancient and medieval, try to attempt as much as possible so that you can learn facts and figures from there. And if questions come from that portion of thing, then you can be very much comfortable with that. And for revision, I tried to follow, I couldn't follow on a holistic manner. Try to revise the topic that you learned today for the next day, revise it on the next day, then on the next week, and then on the next month. So if you do in that sort of thing, then it gets kind of imprinted in your brain. And that is very much essential to have a sort of picture type memory or picture skew memory, so that you can easily recall in the exam like scenario that from which portion of the book it is coming, and you can just tick the right option. So that is the thing. And apart from that, for the WBCS, what I did was, this was my first attempt. The 2023 attempt was my first attempt. And honestly, my WBCS mains clashed with the UPSC mains. So I couldn't focus much on the WBCS mains preparation. However, I tried to go through most of the important things the night before the exam. Like for the West Bengal geography, there is a separate thing you have to study. There is a separate topic you have to study, which is not there in the UPSC mains or UPSC prelims. So for that, I used to refer to various relevant YouTube videos. Then for the topics that are mostly repeated, like in the economics part of the WBCS, they mostly ask about the 5-year plans. So I tried to go through, in that limited amount of time, I tried to go through as much as 5-year plan and holistic features that are available from the internet or from various kind of sources. And that has helped me. And apart from that, they are also asking questions. They are also having a separate paper on the maths. In UPSC, the maths is qualifying, the CSAT is qualifying. However, for WBCS, both in the prelims and mains, maths is very essential. So you cannot neglect maths at any cost in both the exam, obviously. So you can go through the various kind of important topics that get repeated in both the exams in an integrated manner, like the profit and loss percentage. For the UPSC, they are asking question on the probability, permutation and combination, then time, speed and distance, mixture and alligation. So be thorough with those syllabus topics and practice medium to difficult level question beforehand, so that you do not get confused or you do not get strained in the exam like scenario. So that becomes very essential, the practicing for CSAT as well as practicing for the math section of the WBCS. And for the science, I think WBCS has a more enhanced focus compared to UPSC. Since in UPSC, they are mostly asking questions on the application portion, that what are the applications of AI in medicine, what are the applications of Internet of Things. But in WBCS, they are asking questions from the core physics, core chemistry, like even they can ask from, I think, the shell structure, the formulas, various kind of formulas, the questions related to light, speed, distance, these things. So what I followed, though I had only 5-6 hours before the exam, so what I tried to follow was I went through the Lucent.
If you are having science background, then obviously you can allocate more time on the other portions. But if you are not having a science background, then try to go through the science portion of the thing beforehand. If classes are being organized here, then try to go through those classes so as to develop a holistic knowledge, especially about the class 9 and class 10 physics, chemistry and biology part, since complete paper is devoted or dedicated in the WBCS itself. So that becomes the science paper becomes very essential. And also scoring becomes very difficult in the WBCS mains. A range of 110 to 120 marks is considered very good in the science paper, whereas in polity one can easily score 160, 170, even 180 also. So develop your strength in the science section and do not neglect it as any cost. So that becomes very essential. And for newspaper, I would like to suggest that try to go through the newspaper at least 1 hour per day. Try to follow the Hindu or Indian Express or any kind of newspaper you are comfortable with. Mostly these are the two newspapers that most aspirants follow. So try to go with either of them. I used to keep switching between the two. I was really confused since Hindu has a little bit of tough language compared to the Indian Express, and Indian Express, perhaps in my opinion, provides a balanced view of the issue. So just pick one newspaper and try to devote 1 hour to the same, if possible in the morning, so as to not only accumulate the facts and figures, as well as develop a better holistic understanding about mains portion of the examination. The newspaper becomes very much indispensable for the mains part of the examination. So be thorough with that. Have a holistic knowledge that what the world is witnessing through or how the nation is changing, and you will soon develop the curiosity. For the hours that has to be put in the day, honestly, I was not that much disciplined. There were times when I haven't studied for 10-15 days, and there were times before the exam especially where I put in 12-13 hours. So I tried to be disciplined 2 to 3 months before the examination. So I will like to suggest, so I will be suggesting that don't follow my technique. Be disciplined. At least try to put in 7-8 hours. Many of the people suggest that you should be putting 12, 13, 14 hours. I think that is not essential. It is humanly impossible to put that much long hours for an extended period of time. At least put in 7-8 hours every day. Be focused on the static portion of your syllabus. Apart from that, keep getting yourself engaged in the current affairs portion. But 7-8 hours of study along with mock tests, solving mock tests is, I think, more than enough. And when the exam arrives or when the exam appears, then try to put in more hours so as to have a better revision in a quicker time. And I had I think, funny story to share about the WBCS. When I was going for the first paper of WBCS, that is the Bengali and English, many people asked that how to, prepare for the same. Since I was writing the UPSC mains language paper continuously, since I was clearing prelims every time, but facing difficulties in clearing the mains examination. So I was writing the English and Bengali language paper every time. So I think I had perhaps developed a certain sort of understanding how to write. But it is advisable, since in WBCS the Bengali and English paper are being counted as a part of the total marks, and the marking scheme has also a very wide diverse range. So I think it is advisable to prepare them beforehand. For my part, I still remember that I only came to know what are the kind of questions that are asked in Bengali and English paper. For the Bengali paper, I came to know from one of my friend, Arjodev Pahari. He is also in West Bengal Revenue Service. So he told me in the night before I was going to sleep that এই portion গুলো আসবে, এইগুলো মানে জেনে যা যে এই ট্রান্সলেশন আছে, এই প্রেসি রাইটিং আছে, এইগুলো আছে। আর ইংলিশটা বাকি ছিল, তো ইংলিশটা বললো ভাই কালকে সকালে বলে দেবো, আজকে তো অনেক রাত হয়ে গেছে, ঘুমাতে হবে। দিয়ে সকালে উবেরে করে যেতে যেতে তখন বললো, আচ্ছা দেখ ইংলিশে এইগুলো আসবে, এই টাইমের মধ্যে এগুলো লিখবি, এগুলো বেশি স্কোরিং, এগুলো কম স্কোরিং, এগুলো ভালো করে দেখে যা। তো ওইভাবেই চলে গেলাম পরীক্ষা দিতে। কিন্তু হ্যাঁ, এটা ঠিক, এটা মানে আমি কখনোই ফলো করতে বলছি না, কারণ এটা যেহেতু মার্কস যোগ হবে, ইট ইজ নট জাস্ট কোয়ালিফাইং পেপার। তো তার জন্য এখানে কিন্তু রাইটিং প্র্যাকটিস কিন্তু জরুরি, কারণ দুটো পেপার মিলিয়ে মানে একটা হিউজ ওয়েটেজ ক্যারি করবে র্যাঙ্ক ডিটারমিনেশনে। এবং এটা অনেক সময় 220, 230 থেকে 280 অব্দি ইভেন রেঞ্জ করে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার। সো 50-60 মার্কস ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ অন দ্যাট। সো দ্যাট ইজ ওয়ান এসেন্সিয়াল থিং। And for the preparation journey for the last 1 week,
আমি বলবো যে তখন কিন্তু রিভিশনের দিকে অনেক বেশি করে জোর দেওয়া উচিত। তখন আস্তে আস্তে যে মক টেস্টগুলো দেওয়া হয়েছে সারা বছর ভর, সেইগুলোর সলিউশনগুলো একবার দেখে নিয়ে তার সাথে সাথে যে স্ট্যাটিক সোর্সগুলো ফলো করা এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার সোর্স, তো যেটাই যে ফলো করছো না কেন একটাই সোর্সে কিন্তু স্টিক থাকবে। ডু নট মাল্টিপ্লাই ইয়োর সোর্সেস। কিছু কিছু জায়গায় একটু করতে পারো মাল্টিপ্লাই, বিভিন্ন রকম ইউটিউব ভিডিওস দেখে নিলে, যেমন এনভায়রনমেন্ট এবং সায়েন্স অ্যান্ড টেক, এগুলো অনেকটাই যেহেতু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফোকাসড, এখানে হয়তো একটু ডাইভার্স কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। তো এখানে ইউ ক্যান চেজ সার্টেন আদার ইউটিউব চ্যানেলস অর আদার ইউটিউব ভিডিওস। কিন্তু বাকিগুলোই কিন্তু যে যে জায়গাটা থেকে পড়েছো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মেটেরিয়াল, সেইটাতেই স্টিক করো। স্ট্যাটিক যেখান থেকে পড়েছো সেই বইটাতেই স্টিক করো। খুব বেশি মাল্টিপ্লাই করতে গেলে ফাইনাল ডেতে গিয়ে রিভিশন দেওয়া কিন্তু খুব প্রবলেমেটিক হয়ে যায়। এবং আরো একটা জিনিস, যে টপিক বা যে মানে স্ট্যাটিক সোর্সগুলো বললাম, সেই স্ট্যাটিক সোর্সগুলো কিন্তু ডব্লিউবিসিএস এও ইকুয়ালি রেলিভেন্ট। মানে আমি নিজেও কিন্তু আলাদা করে ডব্লিউবিসিএস এর সেভাবে প্রিপারেশন নিইনি। আমার প্রিপারেশনটা টোটালটা ইউপিএসসি ফোকাস ছিল। যখন ডব্লিউবিসিএস এসছে ওই নলেজেই আমি পরীক্ষা দিতে গেছি। অ্যান্ড এটা খুব ভালো, মানে তোমাদের এটা বোধহয় ইন্টিগ্রেটেড ব্যাচ আই থিঙ্ক। তো এটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভও বলবো, এবং তোমাদেরও খুব ভালো ডিসিশন যে একসাথে দুটোর প্রিপারেশন নেওয়া। তার কারণ হচ্ছে, একটা কথায় বলে যে ইফ ইউ এম ফর দ্য মুন ইউ ল্যান্ড অ্যামং দ্য স্টার্স। তো যদিও এটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ওয়াইজ এটা ভুল, কারণ স্টার্স গুলো আরো দূরে এবং স্টার্স গুলো আরো মানে উজ্জ্বল এবং বেটার, বাট মানে যেটা লিঙ্গুইস্টিক্যালি স্পিকিং, তো ইউপিএসসি প্রিপারেশন নিচ্ছ ঠিকই, বাট ইউ নিড টু হ্যাভ আ ব্যাকআপ। You need to have a backup. WBCS or civil service, UPSC or civil service. Obviously, UPSC is considered for the central civil service or all India service. But ওই প্রিপারেশনেই কিন্তু 85 to 90% WBCS এর সিলেবাসও কিন্তু কভার হয়ে যাবে সেম প্রিপারেশনে। WBCS এ কিছু কিছু জিনিস এক্সট্রা দেখতে হবে, ইউপিএসসি তে কিছু কিছু জিনিস, যেমন ইউপিএসসি তে এথিক্সটা যদি কেউ এক্সট্রা করে নেয়, ইউপিএসসি তে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন এক্সট্রা করে নেয়, যেটা হয়তো WBCS এ জিজ্ঞেস করবে না। WBCS এর ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি, দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল রিলেটেড কিছু হিস্ট্রি, কিছু ফ্যাক্টস, সেন্সাস ডেটা, দেন এই এই মোস্টলি এইগুলো মোটামুটি যদি কেউ এক্সট্রা দেখে যেতে পারে, 15 to 20 days প্লাস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর WBCS, ম্যাথামেটিক্স, তো এগুলো করে গেলে কিন্তু মোটামুটি হোলিস্টিক্যালি দুটোই কভার হয়ে যায়। এবং যেহেতু সিভিল সার্ভিস, যে কোনো সিভিল সার্ভিসই যথেষ্ট কঠিন এবং প্র্যাকটিক্যালি বলতে গেলে খুবই কম্পিটিটিভ, সবাই খুব ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে যারা যারা যাচ্ছে সিরিয়াস অ্যাসপিরেন্টদের মধ্যে। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে দুটো যদি নেয়, একটা তো সবার ব্যাকআপ থাকবেই, অ্যান্ড সাইড বাই সাইড একটা কনফিডেন্স থাকবে যে না ঠিক আছে, আই হ্যাভ থিং টু ফল ব্যাক আপন। কিন্তু সেটা কখনোই ভাবা উচিত না, মানে একদম ফুল ফোকাস দিয়ে ফুল এনার্জি দিয়ে অবশ্যই পড়া উচিত। কিন্তু দুটো প্রিপারেশনে যদি মানে একটা কমন নিয়ে নিয়ে যদি দুটো প্রিপারেশন হয়ে যায়, তাতে দোষের কিছু নেই, বরং সেটা অনেক ভালো। তো সেটা গেল। এবং এক্সাম ডে যে ইয়েটা হয়, কেউ কি এখানে প্রিলিমস আগে দিয়েছে না সবারই ফার্স্ট টাইমস? আচ্ছা, তো প্রিলিমস যারা আগে দিয়েছো, এটা মানে হয়তো মানে যখন এই পরীক্ষাটা জাস্ট যেদিন থাকে সেদিন খুব টেন্সফুল যাবে, আগের রাতে ঘুম আসবে না, কিংবা মানে খাওয়া দাওয়া ঠাওয়া দাওয়া সব মানে সবাই ভুলে ফুলে যাবে, দিয়ে মানে তখন মানে 4-5টা বই একদম টেবিলে ছড়ানো, একদম এরকম সিনারিও হয়ে যায়। কিন্তু একটা কথাই বলবো, এটা ভেবো না যে এটা তুমি একা ফেস করছো। এবারে যখন আমি পরীক্ষা দিতে যাব, আমার আরেকবার পরীক্ষা দেওয়ার প্ল্যান রয়েছে র্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্টের জন্য, বা অন্যান্যরাও যাবে যারা ক্লিয়ার করেছে বা যারা ইন্টারভিউ অব্দি গেছে, সবাই কিন্তু সেম সাইকেলটার মধ্যে দিয়ে যায়। এটা কিন্তু ভয়ের মানে এটা ভয় সবার জন্যই। প্রিলিমস ইজ টু মাচ মানে টু মাচ আনপ্রেডিক্টেবল। সারা বছর ধরে যাই পড়ে নাও না কেন, পরীক্ষার আগের দিন রাতে মনে হবে এটা ছুটে গেল, ওটা করা হলো না, ওটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, ওই কম্পাইলেশনটা তো টেলিগ্রামই রয়ে গেল। তো এই ইস্যুটা কিন্তু আসতে থাকবে। তো সেটা ভয় না পেয়ে জাস্ট বি কনফিডেন্ট যে না, আমি যেটা পড়েছি, থিংস উইল কাম ফ্রম হিয়ার। আই হ্যাভ স্টাডিড PYQs কন্টিনিউয়াসলি, আই হ্যাভ ফলোড অর আই হ্যাভ ডিলিজেন্টলি গিভেন দ্য মক্স, এবং এটাই তোমায় ক্লিয়ার করবে। যাই হোক না কেন, মানে কনফিডেন্টলি যাবে, চেষ্টা করবে ঘুমিয়ে যেতে, চেষ্টা করবে ফ্রেশ মাইন্ডে যেতে, এবং চেষ্টা করবে যে প্রিলিমসের যে জাস্ট আগের দিনটা মোস্ট এসেনশিয়াল বা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্সে ফোকাস করতে। পলিটি, ইকোনমি, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, এই চারটে যেন লাস্ট দুদিনের মধ্যে থাকে, মানে লাস্ট দুদিন রিভিশনের মধ্যে যেন থাকে, কারণ এইগুলোই ক্লিয়ার করিয়ে দেবে। এইগুলোই, এইখানে যদি কেউ যদি লক্ষ্মীকান্তের একটা টেক্সটের কোশ্চেন যদি ভুল করে, 2-3টে যদি ভুল করে দেয়, খুব লো চান্স হয়ে যায় তার ক্লিয়ার করা। মানে ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। তুমি অন্য জায়গার কোশ্চেন ভুল করো, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভুল করো, অ্যানশিয়েন্ট মিডিভেলের কোনো র্যান্ডম কোশ্চেন আসলে ভুল করো, অসুবিধা নেই। কিন্তু এই যে কোর পার্টগুলো মডার্ন হিস্ট্রির ক্ষেত্রে সেম অ্যাপ্লিকেবল, যেহেতু সবাই পড়ে যাচ্ছে একই বই, সবাই মোটামুটি 90% লোকই রাজীব ভাই, স্পেকট্রাম রাজীব ভাই স্যারের পড়ে যান। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু ভুল করা কখনোই যাবে না। এবং দ্বিতীয়ত, প্রিলিমসের ফার্স্ট পেপার যেমনই যাক না কেন, না 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 কোনো অসুবিধা নেই, আমি বললাম তো, যে সোর্স যে ফলো করেছে, don't change, just follow one source. Bipin Chandra is, I think, more standard textbook. I mean, Spectrum is kind of concise version of Bipin Chandra. তো বিপিন চন্দ্র পড়লে তো আরোই ভালো।
হ্যাঁ, বই থেকে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে ডু নট চেঞ্জ ইউর সোর্সেস অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম। কিপ ফলোইং দ্য সোর্স, ট্রাস্ট দ্যাট সোর্স ফর দ্য রেস্ট পিরিয়ড অফ টাইম। ইভেন যদি কারো যদি আনফর্চুনেটলি এবার নাও হয়, কিপ ট্রাস্টিং দ্য সোর্স ফর দ্য নেক্সট ইয়ার। যদি না মানে সেই সোর্সটা যদি মোটামুটি বেশি লোক ফলো করে, তার মানে সোর্সটা ঠিক আছে। প্রবলেমটা হয়েছে হয়তো ওখানে গিয়ে একটা দুটো ভুল হয়ে গেছে, বা একটা দুটো হয়তো রিভিশন করে যাওয়া হয়নি। তো ডু নট চেঞ্জ ইউর সোর্স অ্যাট এনি কস্ট, চাহে যে যাই বলুক না কেন। সেটা যদি মোটামুটি ট্রাস্টেবল সোর্স হয়, এটুকু বিচার বুদ্ধি সবারই রয়েছে যে ঠিকঠাক সোর্স কিনা, সেটাই ফলো করাটা খুব জরুরি। এবং জিএসে আমি যেটা করতাম, মানে জিএস পেপার 1 ফর দ্য প্রিলিমস, প্রথম সবাই মোটামুটি বলে যে 2 বা 3টে অ্যাটেম্পটে গোটা কোশ্চেন পেপারটা অ্যাটেম্প করতে। তো 3টে করাটা একটু কঠিন হয়ে যায়, কারণ লাস্ট ইয়ার হোক বা 2023-এর পেপার হোক, যদি অ্যানালাইজ করে দেখো, পেপারটা কিন্তু খুব লেন্দি। মানে ফার্স্ট রিডিং করতে করতে অনেকটা টাইম চলে যায়। ইফ ইউ আর থিঙ্কিং সাইকোলজিক্যালি দ্যাট আই উইল কিপ সাম কোশ্চেন ফর দ্য থার্ড অ্যাটেম্পট, ইউ মে মিস দোজ কোশ্চেন। তো চেষ্টা করো যে দুটো রিডিং এ যদি করা যায় বেস্ট হয়। তো আমি যেটা ফলো করতাম, ইউ ক্যান অবভিয়াসলি মডিফাই অ্যাকর্ডিংলি। তো প্রথম 1 ঘন্টা 10 থেকে 1 ঘন্টা 15 মিনিটের মধ্যে ফার্স্ট রিডিং কমপ্লিট করতাম, অ্যান্ড অ্যারাউন্ড 50-55 কোশ্চেন টিক, মানে কোশ্চেন পেপারে টিক মারতাম। দেন তারপরে ফিরে এসে গোটাটা ওএমআর মার্ক করে নিতাম উইদিন 10 মিনিটস। লাস্ট 35 মিনিটস আমি অ্যালোকেট করতাম যে যে কোশ্চেনগুলো আমি ডাউট রয়ে গেছে, যেগুলো মার্ক করে রেখেছি, যেখানে অপশন কেটে দিয়েছি, সেইগুলো যাতে আমার অ্যাটেম্প্ট করা যায়, যাতে করে কিনা আমার মানে কোনো কোশ্চেন ছুটেও না যায়। এবং যখন যখন লাস্ট রিডিংটা করছি, তখন একসাথে সাথে আমি ওএমআরও তুলতে থাকতাম, যাতে কোনো কোশ্চেন ছুটে না যায়। তো এইটা করার চেষ্টা করো, এবং এইটা এখানে যখন টেস্ট দিচ্ছ তখন থেকে রেপ্লিকেট করো। মানে যদি তোমার অন্য কিছুতে কমফোর্টেবল লাগে, ইউ ক্যান ভেরি ওয়েল ডু দ্যাট। দিস ইজ নট অবভিয়াসলি দ্য বেস্ট মেথড অর এনিথিং, আই ফেল্ট কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট। তো যে মেথডই কমফোর্টেবল হচ্ছে, সেটা কিন্তু এক্সাম লাইক সিনারিওতে এখানে যদি দিচ্ছ, তো এখানে বসে কন্টিনিউসলি কিন্তু 4-5 বার অবশ্যই করে দেখবে। এটা কিন্তু খুব এসেন্সিয়াল, কারণ ওখানে গিয়ে হরবার করে একটা রিডিং এ সব করতে গিয়ে সেকেন্ড রিডিং পেলাম না, থার্ড রিডিং পেলাম না, ভাবলাম থার্ড রিডিং করবো, এই কমপ্লেক্সিটি যেন না আসে। মানে অনেক সময় এরকমও হয়, আমি দেখেছি, মানে আমারই বন্ধুদের খুব জানা কোশ্চেন টাইমের অভাবে পড়তে পারেনি, লাস্ট 10টা কোশ্চেন পড়তেই পারলো না, তার মধ্যে হয়তো 4-5টা জানতো। এই জিনিসটা যেন না হয়। ইফ ইউ আর নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট কোশ্চেন, লিভ ইট। দের ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড 100 কোশ্চেন। এবং নাম্বার অফ অ্যাটেম্পটস এর কোশ্চেনের জন্য বলবো, যদি ইফ ইউ আর বিন 3-4 years into the journey, then you can attempt more question. যদি শুরুর দিকের অ্যাটেম্প্ট হয়, যেমন আমি ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে অ্যারাউন্ড 87-88 কোশ্চেন অ্যাটেম্প করেছিলাম, কিন্তু উইথ মাই ইনক্রিজিং অ্যাটেম্পটস, যখন আমি একটা কমফোর্টেবল ফিল করছি, ঠিক আছে প্রিলিমস ক্লিয়ার হচ্ছে, লাস্টবার আমি 100টা কোশ্চেনই অ্যাটেন্ড করে এসেছি। তো এবার কোনো এক্সট্রিমই কখনো অ্যাডভাইসেবল নয় কখনোই, কিন্তু যদি মানে শুরুর দিকের অ্যাটেম্প্ট হয় এগুলো, তাহলে 85-86 কোশ্চেন অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় করা উচিত। অনেকে বলবে যে অ্যাকুরেসি করে আমি 60খানা কোশ্চেন করে দেবো, 55টা ঠিক। যদি সেই কনফিডেন্স থাকে, করতে পারো। কিন্তু আমি যতজনকে চিনেছি এই লং জার্নিতে, মোস্ট অফ দ্য পিপল কিন্তু 85-90 রেঞ্জে অ্যারাউন্ড অ্যাটেন্ড করে। তার থেকে কম খুব বেশি লোক করে না, অ্যারাউন্ড ওইটাই রেঞ্জ রাখে। কারণ ইউপিএসসি এমনই পেপার দেয়, ডব্লিউবিসিএস এর ক্ষেত্রে এটা আলাদা। ডব্লিউবিসিএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু এলিমিনেশন টেকনিক, লজিক, মাইন্ডসেট অতটা অ্যাপ্লিকেবল হয় না যতটা ইউপিএসসি তে হয়। তো ডব্লিউবিসিএস এর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে পুরোটাই নলেজ টেস্ট হয়ে যায়, কিন্তু ইউপিএসসি এর ক্ষেত্রে আরো আশেপাশের অনেক কিছু ধ্যান ধারণা যেগুলো তৈরি হয়েছে, ওগুলো খুব জরুরি হয়ে যায়। সেই জন্য একটা 85-90 রেঞ্জ রাখা উচিত, কারণ কিছু জিনিস ভুল যাবেই, ইউ ক্যানট ডু এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাট। কিছু তো সিলি মিস্টেক হবে, কিছু মানে করতে 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 ভুল হয়ে যাবে, সেটা খুব জরুরি। এবং জিএস পেপার যেমনই যাক না কেন, do not compromise on the CSAT paper. If you are appearing for GS, your attempt is counted. And you are not sure about the cutoff till the actual cutoff comes off. কেউ বলতে পারে না। হতে পারে যে তোমার মনে হলো পরীক্ষাটা দিয়ে যে পেপারটা অতটা ভালো গেল না, অতটা এক্সপেক্টেড লাইনসে গেল না, কিন্তু ডু নট লুজ হোপ। ইউ ক্যান নেভার নো যে কাট অফ ক্যান ড্রপ ডাউন টু 75, হুইচ হ্যাপেন্ড ইন ইউপিএসসি সিএসসি 2023। ইভেন আমরাও যারা বেশ কিছুদিন ধরে দিচ্ছি, তার আগে আমার অলরেডি 2টো অ্যাটেম্প দেওয়া হয়ে গেছিল, ওটা আমার থার্ড অ্যাটেম্প ছিল। আমরা সবাই টেন্স ছিলাম যে কারোরই ক্লিয়ার হবে না, কারণ মানে তার আগের বছর অব্দি 88-90 আসছে, ওই বছর অতটা ড্রপ হয়ে যাবে কেউ জানতো না। মানে কাইন্ড অফ সবাই মানে খুব ডিপ্রেসড হয়ে গেছিলাম, কারোরই হয়তো 100-র উপরে যাচ্ছে না, অ্যারাউন্ড সবাই 90-95 রেঞ্জেই হোভার করছে। তো সেই জন্য বলবো, যেরকমই জিএস পেপার যাক না কেন, দের ইজ নো নিড টু ফিল ডিমোটিভেটেড। ডু নট টক উইথ আদার অ্যাসপিরেন্টস। যদি 1-2জন ফেলো বন্ধু থাকে যারা এরকম ভুলভাল বকবে না, তাদের সাথে কথা বলো, এবং সিস্যাটের উপর ফোকাস করো। ওই যে 3 ঘন্টাটা রয়েছে, সিস্যাটের উপর ফোকাস করো, কারণ সিস্যাট কিন্তু ক্লিয়ার না হলে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। মানে এটা সব থেকে বেশি আনফর্চুনেট ইভেন্ট। জিএস ক্লিয়ার হচ্ছে, কাট অফ থেকে অনেকেই আমি দেখেছি 15-20 নম্বর মার্জিনে বেশি পেয়েছে, কিন্তু সিস্যাটের ক্ষেত্রে এসে 2-3 নম্বরের জন্য ছুটে গেল। এটা কিন্তু সারা মানে পুরো 1 বছরের জার্নিটা সারা দিন তখন মনে হতে থাকবে, এইটুকু যদি হয়ে যেত তাহলে হয়ে যেত। সো ডু নট নেভার কম্প্রোমাইজ অন সিস্যাট। হ্যাঁ, এবার অনেকে ওই সময় মেলাতে বসে, তার মধ্যে আমিও একজন। জিএসটা মেলাতে বসতাম, কিন্তু এটা না করাই ভালো। সিস্যাটে আমার একটু কনফিডেন্স ছিল বলে আমি মানে মেলাতে বসতাম, যদিও বলা উচিত না, কারণ কখন কার কি হয়ে যাবে। অনেক অনেক ভালো ভালো ক্যান্ডিডেটও কিন্তু সিস্যাটে আটকে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না সিস্যাটটা নেগলেক্ট করা না। হ্যাঁ
হ্যাঁ ওটা বলছি, সিস্যাট পেপারের ইয়েটা বলছি। সিস্যাটে যেটা করবে দেখো, সিস্যাটে কিন্তু ম্যাথস পেপারে কমজোর হতে পারো, বাট ম্যাথস না অ্যাটেন্ড করে ক্লিয়ার হবে না, এটা ইম্পসিবল। কিছু টপিক বা কিছু চ্যাপ্টার আছে প্রতি বছর রিপিট হয়, 6-7টা টপিক যেগুলো আমি বললাম, যে টাইম স্পিড ডিস্টেন্স, মিক্সচার অ্যালিগেশন, প্রফিট লস, পার্সেন্টেজ, যেগুলো ইজিয়ার টপিক অ্যামং দেম, আগের বার নাম্বার সিস্টেম এসেছিল। তো অ্যাটলিস্ট 6-7টা টপিক বা 8টা টপিক যদি টার্গেট করা যায়, কতক্ষণই লাগে লার্ন করতে, এক একটা যদি কেউ হাফ ডেও দেয়, তো 5-6 দিনের মধ্যে এই টপিকগুলোর কোশ্চেন অ্যাটলিস্ট বুঝে যাবে যে কেমন কি কোশ্চেন আসছে না আসছে। তো তারপরে সেইগুলো যদি কেউ ঠিকঠাক করে প্রিপেয়ার করে নেয়, হ্যাঁ অনেকেরই পারমুটেশন কম্বিনেশন বা প্রবাবিলিটিতে প্রবলেম হতে পারে, স্পেশালি যাদের 11-12 হয়তো ম্যাথস বা সায়েন্স ছিল না, প্রবলেম হতে পারে, সেটা অস্বীকার করার কিছু নেই। অ্যাটলিস্ট তো অ্যারিথমেটিকের যে পোর্শনগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু অতটা কঠিন হয় না, যতটা না এইগুলো হয় বা বুঝতে অসুবিধা হয়। তো সেক্ষেত্রে এই 8-9টা চ্যাপ্টারের ইজি টু ডিফিকাল্ট এভরি কোশ্চেন যদি একটা পার্টিকুলার সোর্স থেকে সলভ করা যায়, তাহলে পেপারে আসার পরে সেইগুলো খুঁজে খুঁজে করা, প্লাস তার সাথে সাথে রিজনিং করা। পেপারে কিন্তু প্লাস পেপারে আর একটা জিনিস করা যায় যে সবসময় যে ডাইরেক্ট মেথডই লাগাতে হবে তার কোনো মানে নেই, অনেক সময় অপশন থেকে কিন্তু মানে অপশন চেক করে করে কিন্তু কোশ্চেন মেলানো যায়। তো সবগুলো ব্রেনে প্রিপেয়ার্ড রাখতে হবে ফর এভরি সিনারিও, কারণ 25-26টা রাউন্ডে কম্প্রিহেনশনের কোশ্চেন থাকে, বাকি ম্যাথস আর রিজনিং থাকে। কেউ যদি রিজনিং এ একটু বেশি মানে কমফোর্টেবল ফিল করে, রিজনিং এর কোশ্চেন গুলো খুঁজে খুঁজে করতে হবে। তো আমি যেটা করতাম, আমি অ্যারাউন্ড 30 মিনিটসে চেষ্টা করতাম কম্প্রিহেনশনের সবগুলো কোশ্চেন করে নিতে। মানে এটা মকে করেছি, আবার রিয়েল এক্সামে গিয়ে অন্য হয়ে গেছে, স্ট্র্যাটেজি পাল্টে গেছে, যেটা করা উচিত নয়। আবারও বলছি, মকে যেটা ফলো করছে সেটাই চেষ্টা করো ওখানে রেপ্লিকেট করতে। তো যেটা চেষ্টা করতাম যে 30 মিনিটে মোটামুটি কম্প্রিহেনশন পুরোটা করে নিতে, কারণ অ্যাট দ্য এন্ড কম্প্রিহেনশন রেখে দিলে একটা প্রবলেম হয়, তখন কনসেন্ট্রেট করা যায় না, মানে প্যাসেজে কনসেন্ট্রেট করা খুব প্রবলেম হয়ে যায়। মানে তখন মাথায় চলতে থাকে, ব্রেন সেল খুব ফাস্ট অ্যাক্ট করতে থাকে, যে ন্যাচারালি একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে যে পরীক্ষা শেষ হবে, পরীক্ষা শেষ হবে। মানে নেগেটিভ এক্সাইটমেন্টও হতে পারে যদি পরীক্ষা ভালো না যায়, আর পজিটিভ হতে পারে যদি খুব ভালো যায়। তো এবার 30 মিনিটসের মধ্যে যদি কেউ কম্প্রিহেনশন মোটামুটি করে দিতে পারে, তার কাছে 90 মিনিটস থাকছে ম্যাথস করার জন্য। আর একটা জিনিস সবসময় আমি অন্যদেরও বলি যারা জিজ্ঞেস করেছে আমাকে, ডু নট থিঙ্ক 66 অ্যাজ ইউর কাট অফ। 66 বলা আছে, ওয়েল অ্যান্ড গুড, যদি 66 ভেবে ওখানে যাও, অ্যাটেম্প লিমিট হয়ে যাবে। মানে ঠিক আছে, আমি তাহলে 40-এর বেশি, 40টা কোশ্চেনের বেশি অ্যাটেন্ডই করবো না। হতে তো পারে যে ইটস নট ইউর ডে, তোমার অ্যাকুরেসি ওই দিন ড্রপ করে গেল, তাহলে তো ইউ আর আউট অফ দ্য লিস্ট। জাস্ট থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ লাইক এ জিএস পেপার, এরও কোনো কাট অফ আমি জানি না, পরীক্ষা আমি দিতে বসেছি, 90ও কাট অফ চলে যেতে পারে। তো এই যে স্লো ডাউন হয়ে গেলাম সিস্যাটে, ঠিক আছে আমার তো এনা 42-43টা আমি আমার কমফোর্টেবল জোনে চলে এসেছি, আমি আর পড়বো না, আমার মনে হয় এটা অ্যাডভাইজেবল নয়। কারণ কম্প্রিহেনশনেরও কি আনসার কি দেবে কেউ জানে না, যতক্ষণ না ইউপিএসসি নিজে পাবলিশ করছে। তুমি ভাবলে তোমার 25টার মধ্যে 22টা তো এমনি ঠিক হয় কম্প্রিহেনশন, বাকি অল্প কটা ম্যাচ করে চলে গেলাম, এসে দেখলে 18টা ঠিক হয়েছে, চারটে মানে প্রায় 11-12 নম্বর শর্ট হয়ে গেল, ইউ আর আউট অফ দ্য লিস্ট। তো আমার মনে হয় এইটা ফোকাস নিয়ে চলো যে পরীক্ষায় যে আই উইল ডু ইট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ইন দ্যাট 2 আওয়ার স্প্যান, কোনো কিছু ইয়ে করবো না। যতগুলো ইজি ইজি অঙ্ক আছে আমি 80টা অব্দি দেখবো, প্রতিটা খুঁজে খুঁজে বের করে আমি অ্যাটেম্প করবো, কোনোটা ছাড়বো না। যতক্ষণ না আমি তো কোনোদিনই মানে প্রিলিমস বা মেন্সে যতক্ষণ এসে এক্সামিনার খাতা নিয়ে টানাটানি না করছে ততক্ষণ আমি দিই না, উচিত না, বাট চেষ্টা করি যে করতে থাকার জন্য। তো সেটা সবাই করে মোটামুটি। তো এটা কিন্তু এই মাইন্ডসেট রেখো যে 40টা বা 42টা করে থেমে গেলাম না। আমি প্রতিবারই মোটামুটি অ্যারাউন্ড 60 অ্যাবাব অ্যাটেন্ড করেছি সিস্যাটে। তো যতটা অবধি করতে পারো, এরকম না যে 60টা বা 70টাই করতে হবে বা 80টাই করতে হবে, সেটা নয়, কিন্তু যতগুলো তুমি করতে পারো তত ভালো। এটা তো কোনো দোষের না যে কেউ যদি 66 কাট অফ 90 পেলো, বরং তাকে কনফিডেন্স দেবে যে না ঠিক আছে আমার সিস্যাট ক্লিয়ার হচ্ছে, আমি প্রিলিমস রেজাল্ট বেরোনোর আগে মেন্সের জন্য পড়া শুরু করতে পারবো, প্রোভাইডেড আমার জিএসটা ভালো গেছে। তো চেষ্টা করে যেন বর্ডার লাইনে না থাকতে, এটা সব থেকে বাজে জিনিস, বর্ডার লাইনে থেকে ওই 15টা দিন নষ্ট হয়। মানে আমি নিজেও দেখেছি যে মানে ইভেন বর্ডার লাইন থেকে উপরে থেকেও মনে হচ্ছে কি হবে কি হবে কি হবে। তো ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল টু স্টে ওয়েল অ্যাবাভ দ্য বর্ডার লাইন। তো এটা করলে আমার মনে হয় না খুব বেশি ইয়ে হবে বলে, অসুবিধা হবে বলে। যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারো অ্যাটেম্প্ট সিস্যাটে, আমি বলবো করো, কিন্তু ভুল করো না, সিলি মিস্টেক কখনো করো না, স্পেশালি ম্যাথসের ক্ষেত্রে। আচ্ছা মিলছে না কিছুটা টিক মেরে চলে গেলাম, বা মিলছে না অনেকক্ষণ ধরে 5 মিনিট ধরে ওখানে স্টাক রয়েছি, এটা একদম করলে হবে না। মিলছে না ঠিক আছে, আমার কাছে 80টা কোশ্চেন আছে, আমায় অ্যারাউন্ড 50-55টা করলে তো সাফিসিয়েন্ট, মানে ক্লিয়ার হবেই, খুব বাজে না গেলে সেদিনটা। সেটা করাটা খুব জরুরি। এবং তার সাথে সাথে আমি আরেকটা জিনিস সাজেস্ট করব, যে যদি ইউপিএসসি সিস্যাটের পিওয়াইকিউ সলভ করা হয়ে যায়, যদি আরেকটু কিক লাগে, মানে আরেকটু যদি একটু চ্যালেঞ্জিং কোশ্চেন দরকার হয়, দেন ইউ ক্যান অ্যাটেম্প্ট ক্যাট, কমন অ্যাডমিশন টেস্ট পেপার। ওখানের কম্প্রিহেনশন গুলো অনেক কঠিন হয়, ম্যাথসও বেশ কঠিন হয় ইউপিএসসির তুলনায়, কিন্তু যেটা হবে ডিফিকাল্ট কোশ্চেনের জন্য প্রিপেয়ার হয়ে যাবে। আমি তো ইভেন ওটা দেখতে দেখতে ক্যাটটা দিয়েও দিয়েছিলাম, মানে দেখলাম যে বেশ ভালোই লাগছে, মানে আমার অঙ্ক খুব ভালো লাগতো, তো ক্লাস 11-12 সময় ইঞ্জিনিয়ারিং এরই প্রিপারেশন নিয়েছিলাম, তো ম্যাথস খুব ভালো লাগতো। তো ওখানেও ওটা দিয়ে দিয়েছিলাম পরীক্ষাটা। তো যাই হোক, এই এই জিনিসটা ফোকাস রাখতে হবে যে যতটা আমি টাফনেস এখনই ফেস করিনি, পরের জন্য না রেখে। তো এটা নিয়ে যাওয়ার পরে তারপর মেন্সের জন্য যেটা
অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল প্রিলিমস শেষ হওয়ার পরই মোটামুটি যদি ঠিকঠাক নাম্বার থাকে যে আই এম অন দ্য বর্ডার লাইন বা আমি একটু বেশি রয়েছে, তো মেন্সের প্রিপারেশন কিন্তু তখনই শুরু করা উচিত। কারণ প্রথম এই যে 10-15 দিন এটা যদি কেউ ল্যাগ করে যায়, তারপরে এই যে ধরো এখানে যদি তুমি মক টেস্ট দিতে চাও, দেখবে 1 মাসের মাথায় শুরু হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে মেন্সে তুমি মানে এটা করে নিতেই পারবে না কি, মানে এই যে GS1 GS2 GS3 GS4 সব পড়ে নিলাম দিয়ে মক টেস্ট দিলাম, এটা করাই সম্ভব হবে না মানে এই 10-15 দিনের গ্যাপে। তার জন্য প্রিলিমস হয়ে গেল, একবার দেখে নিলে যদি সত্যি খুব খারাপ যায় তাহলে তো কিছু করার নেই। যদি বর্ডার লাইনে থাকে, বর্ডার লাইনের থেকে বেশি থাকে, অনেক জায়গায় অনেক টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রেডিক্ট করে দেবে এটাই কাট অফ। তো কিছু কিছুটা ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু একটা আইডিয়া বা একটা রেঞ্জ পাওয়া যায় যে হাউ আদার্স হ্যাভ পারফর্ম। তো সেই জায়গাটা থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু ইমিডিয়েটলি 2-3 দিনের মধ্যে মেন্স প্রিপারেশন শুরু করে দেওয়া উচিত। বাট আমি সবসময় করতে পারিনি, তো নিজের ভুলটাও অবশ্যই বলবো, এটা তো না বলাটা উচিত নয়। মানে আমি নিজেও হয়তো 7-8 দিন ওয়েট করেছি, এই ইউটিউব চ্যানেলে কি বলছে, ওখানে কি বলছে, দেখি কাট অফ কত যেতে পারে। কিন্তু সেটা করাটা 10টা জায়গা থেকে কোচিং থেকে মেলালাম, সময় নষ্ট হবে সেটাই। মানে সেটা করাটা একদমই ঠিক না, 2-3 দিনের মধ্যে শুরু করাটা খুব জরুরি। গেল। তো আমি যেটা মেন্সে মোটামুটি করেছি, আমি মোটামুটি ফলো করতাম ঋষিকেশ রেড্ডি স্যার রয়েছেন, প্রিভিয়াস ইয়ার সিএসসি টপার। তো ওনার নোটটা আমি ফলো করতাম, যদিও এখন একটু পুরনো হয়ে গেছে এখনের রেসপেক্টে দাঁড়িয়ে। তো তুমি তোমার কোচিং এর যদি মেন্স স্পেসিফিক এখানে নোট থাকে সেটা তুমি ফলো করতে পারো। তার সাথে সাথে যেটা দরকার হয় যে যে ইয়ারলি কম্পাইলেশন বেরোয়, জাস্ট লাইক প্রিলিমস, মেন্সের জন্য আলাদা ইয়ারলি কম্পাইলেশন বেরোয়, সেটা ফলো করা। GS2 এর জন্য আহ, আরো বেশি করে মেটেরিয়ালস বা আরো বেশি করে আই থিঙ্ক মানে জাজমেন্ট, কেসেস, এক্সাম্পলস, ডেটা এগুলো জোগাড় করা। কারণ লক্ষ্মীকান্ত কিন্তু GS2 এর জন্য সাফিসিয়েন্ট নয়। লক্ষ্মীকান্ত বিয়ন্ড, ইউ হ্যাভ টু গো বিয়ন্ড লক্ষ্মীকান্ত, অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন্স আর বিং আস্কড ওভার দ্যাট। তো ওই 15 দিনে যেটা সব থেকে আমার মনে হয় করাটা জরুরি, মেন্সের ক্ষেত্রে PYQ আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। কারণ প্রিলিমসে কোশ্চেন গুলো সেম না আসলেও মেন্সে কিন্তু ইভেন সেম কোশ্চেনও চলে আসে, মানে জাস্ট 2-4টে ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিল, কিন্তু মানে থিমস রিপিট হতে থাকে। যেমন GS1 এর ক্ষেত্রে কম্পেয়ারিং কনস্টিটিউশন, ইউএস এর কনস্টিটিউশন একবার আসে, পরের বার ইউকে আসে, তারপর আবার ফ্রান্স আসে, আবার ইউএস আসে। তো এই যদি PYQ দেখতে থাকো, ইন্ডিয়ার কোন কনস্টিটিউশন কম্পেয়ার দিচ্ছে, প্রতি বছর একটা করে 15 মার্কার বা 10 মার্কার থাকবে। তো হয়ে গেল, 3টে টপিক পড়ে নিলে একটা 10 বা 15 মার্কার কনফার্ম। সোসাইটির ক্ষেত্রে রিজিয়ানালিজম, দেন সেকুলারিজম, এগুলো থেকে প্রতি বছর কোশ্চেন আসে। এবং একটা যদি হোলিস্টিক নোট বানানো যায়, যে যেখানে যে কোচিং এর মেটেরিয়াল নিলে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার ম্যাগাজিন নিলে, নিজের মতো একটা বানালে, ইন্ট্রোডাকশন, দেন বডি, কনক্লুশন, টোটালটাই প্রিসেট। তার সাথে সাথে নিচে একটা ডায়াগ্রাম আঁকলাম, যে এই ডায়াগ্রামটাই আমি মেন্সে একদম ডাইরেক্ট ছবি এঁকে দিয়ে আসবো। সেই ডায়াগ্রাম সাথে হচ্ছে ওখানে ডেটা, ফ্যাক্টস, যেগুলো যেগুলো রিলিভেন্ট আছে আমি চেষ্টা করতাম গোটাটা 1 পেজের মধ্যে রাখতে। আর এথিক্সের ক্ষেত্রে যেটা করতাম, এথিক্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম টপারদের কপি প্রথমে কালেক্ট করতাম, অন্যান্য জিএসেও বিভিন্ন রকম টপারদের কপি কালেক্ট করতাম। তারা কি কি ডায়াগ্রাম দিয়েছে, কি কি ভ্যালু এডিশনস করেছে তাদের আনসারে। অনেকেই এথিক্যাল শ্লোকাস ইউজ করে, লাইক শিলম পরম ভূষণম, দেন আত্মানি প্রতিকূলানি পরাসামনা সমাচারে। তো এই জিনিসগুলো একটা পেজে টোটালটা লিস্ট করে রাখতাম, যে যাতে করে ওইটা আমার পরীক্ষা দিতে জাস্ট ঢোকার আগেই দেখে নেব এবং সেটা পরীক্ষায় ডাইরেক্ট হলে মনে পড়ে। তো সেইগুলো, তার সাথে সাথে ডায়াগ্রামস গুলো অ্যাড করে রাখা, যাতে পরীক্ষা হলে যেন এগুলো মিস আউট না হয়ে যায়। এবং কিছু কিছু টপিক থেকেই ওরা কিন্তু কোশ্চেন বারবার বারবার জিজ্ঞেস করে। GS3 এর ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট, 6-7টা টপিক দেখে গেলে এগ্রিকালচারের মোটামুটি সবকিছু কভার হয়ে যায়। ইকোনমির ক্ষেত্রে আনএমপ্লয়মেন্ট, দেন ইনফ্লেশন, দেন ইস্যুজ অফ ইকোনমি, ইনভেস্টমেন্ট, এগুলো খুব জরুরি হয়ে যায়। তো এগুলোর জন্য যেন 2-3 পেজার নোট প্রতিটার জন্য যেন রেডি থাকে, প্রতিটা টপিকের ওয়াইজ। এবং একমাত্র এনসিইআরটি যে দুটো সাবজেক্টের জন্য লাগেই, সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফি আর হিস্ট্রি, মানে এনশিয়েন্ট মেডিভেল হিস্ট্রি স্পেসিফিক্যালি। মানে হিস্ট্রি যদি কেউ মডার্ন হিস্ট্রি স্পেকট্রাম বা বিপিন চন্দ্র থেকে করে, আলাদা করে এনসিইআরটি হয়তো পড়ার অতটা জরুরি পড়ে না মডার্ন হিস্ট্রির ক্ষেত্রে, কিন্তু এনশিয়েন্ট মেডিভেলের ক্ষেত্রে তো খুব বেশি বই অপশন নেই, ওটা থেকে করলে হয়ে যায়। তো একটা সোর্সই যথেষ্ট। আর যদি মেন্সের ক্ষেত্রে হয়, মেন্সের ক্ষেত্রে, প্রিলিমসের ক্ষেত্রে যেমন ইকোনমির হিউজ ওয়েটেজ, মানে 18 থেকে 20টা কোশ্চেন আসে আউট অফ 100 কোশ্চেন, কিন্তু মেন্সের ক্ষেত্রে ওয়েটেজটা কমে যায়, কারণ ইকোনমিক্স ইজ আ পার্ট অফ GS3 পেপার। সেখানেও GS3 তে মানে GS এর 4টে পেপার মিলিয়ে আছে 1000 নাম্বার, সেখান থেকে ইকোনমিক্স থেকে হয়তো আসে হার্ডলি 80 to 90 মার্কস। তো মেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু লিমিটেড করে দেওয়া উচিত, মানে সবকিছু ওখানে সবকিছু জরুরি না, ওখানে যে যে থিমগুলো থেকে বারবার রিপিট হচ্ছে জিনিসগুলো, সেই থিমে ফোকাস করাটা অনেক বেশি জরুরি। যে যেগুলো বললাম এইগুলো, আনএমপ্লয়মেন্ট, ইস্যুজ অফ ইকোনমি, ইনভেস্টমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এগুলো থেকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতি বছর কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, একই জিনিসই জিজ্ঞেস করে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তো সেইগুলোর একটা যদি মডেল আনসার কোথাও পাওয়া যায় সেখান থেকে হোক, বা নিজে একটা মডেল আনসার বানিয়ে, এটা কিন্তু করলে যে কোনো কোশ্চেন আসলে মোটামুটি ওই কন্টেন্ট দিয়ে লিখে দেওয়া যাবে। আর এসএ আর এথিক্স এই দুটো নেগলেক্ট করলে চলবেই না। র্যাঙ্ক যদি আনতে হয় এই দুটো পেপারই আনবে। এই দুটো পেপারের মধ্যে যদি মানে একটা বা দুটো খারাপ হয়ে যায় তাহলে মানে খুব অসুবিধা মানে ক্লিয়ার করা। স্পেশালি এথিক্স কিন্তু মানে যে মানে GS3 সিলেবাস যেমন বিশাল বড়, GS3 তে ইকোনমি, এগ্রিকালচার, সায়েন্স, টেক, এনভায়রনমেন্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, আরো কিছু বোধহয় বাদ গেল, অনেকগুলো টপিক আছে তো মনে নেই। ইন্টারনাল সিকিউরিটি, হ্যাঁ ইন্টারনাল সিকিউরিটি, 6টা টপিক মানে 6টা সাবজেক্ট রয়েছে।
আর জিএস পরে জাস্ট একটা সাবজেক্ট এথিক্স, সেটাও কিওয়ার্ডস গুলো মোটামুটি আইডিয়া, তার সাথে এক্সাম্পল কোর্স যদি রেডি থাকে, আর যদি ভালো আনসার রাইটিং এর ক্যাপাবিলিটি থাকে, ওখানে কিন্তু ভালো স্কোর করা যায়। জিএস সিরিজে যেখানে 100 তুলতেই হিমশিম হয়ে যায়, এবছর সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটদেরই অ্যাভারেজ ছিল 90 মার্কস। তো জিএস ফোরে কিন্তু সেক্ষেত্রে 126, 130, 135 অব্দি মার্কস তোলা যায়। তো ফোকাস মোর অন দোজ টপিক্স হুইচ আর মোর রিওয়ার্ডিং রাদার দ্যান অন দোজ টপিক্স হুইচ হ্যাভ ওয়াইড অ্যান্ড ডাইভার্স সিলেবাস। এটা তো আমি উল্টোটা করতাম, আমি জিএস থ্রিতে বেশি ফোকাস করতাম। তো যাই হোক, কিন্তু জিএস ফোরে ফোকাস করাটা অবশ্যই অনেক বেশি জরুরি। আর তার সাথে সাথে আর একটা জিনিস যেটা অ্যাক্টিভলি করা উচিত, যে বিভিন্ন নিউজ পেপার যখন যে পড়ছো, বা স্টোরি বুক পড়ার যদি কারোর হ্যাবিট থাকে, খুব ভালো নভেলস যদি পড়ার হ্যাবিট থাকে, কিপ কালেক্টিং স্টোরিজ, অ্যানেকডোটস, কিপ কালেক্টিং ভেরিয়াস কাইন্ড অফ ক্যারেক্টার নেমস ইনটু ইয়োর নোট। যে একটা এসেতে যদি তুমি একটা মানে পার্টিকুলারলি খুব পপুলার নোবেলের কিছু দিয়ে শুরু করতে পারো, ইট ক্রিয়েটস অ্যান ইম্প্যাক্ট অন দ্য এক্সামিনার্স মাইন্ড। যদি রামায়ণ মহাভারত স্টোরি দিয়ে শুরু করতে পারো, ইট ইট ক্রিয়েটস ইম্প্যাক্ট ইন দেম। কারণ ওনারাও যারা কপি চেক করছেন, মোস্টলি তারা 50, 60, 70s এই এজ গ্রুপের। তো একটা রিলিজিয়াসিটি যদি মানে মানুষের মানুষের মধ্যে অনেক সুন্দর কানেক্ট করে এই এজ গ্রুপে গিয়ে, তো এই জন্য এই মাইন্ডসেটটা খুব জরুরি। এবং তুমি যদি নিজের কথাটা ওখানে তুলে ধরতে পারো, যেমন এবছর আমি এসেতেও নিষ্কামা কর্মার একটা খুব বড় পার্ট রেখেছিলাম একটা এসেতে, আর একটা এসে শুরু করেছিলাম আই থিঙ্ক স্পোর্টসের একটা এক্সাম্পল দিয়ে। তো এই ডাইভার্সিটিটা রাখো, শুধুমাত্র ওই পলিটিক্যাল ইকোনমিক বা বইতে যা পড়েছি তাই লিখে দিলাম, বাকি তার বাইরে বেশি ডাইভার্স গেলাম না, এটা কিন্তু একটু মোনোটনিক হয়ে যাবে, কারণ সবাই সেটা লিখবে। হোয়াট উইল মেক ইউ ইউনিক? যে তুমি আরো বেশি অ্যাভিড লার্নার, যে তুমি শুধুমাত্র তোমার টেক্সট বুকে রেস্ট্রিক্ট না থেকে, কারণ গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, সুভাষচন্দ্র বোস, কিংবা অমর্ত্য সেন, এদের এক্সাম্পল তো সবাই লিখবে, এরা খুব ওয়াইড নন এবং ওয়েল রেসপেক্টেড। বাট এদের এক্সাম্পল তো সবাই লিখবে, তোমার ডাইভার্সিটি কারা দেবে? তোমার ডাইভার্সিটি অফ ফিল্ড দেবে। যদি কোনো মুভিজের কিছু দিতে পারো, যদি মানে অবভিয়াসলি সোশ্যাল মেসেজওয়ালা মুভিজ দিলে অবভিয়াসলি বেটার হয়। পেজ 3 বা এন্টারটেনমেন্ট মুভিজ দিলে তো ওখানে হবে না। তো ওখানে এই মুভিজের এক্সাম্পল গুলো যেগুলো সোশ্যাল মেসেজ রয়েছে, তার সাথে স্পোর্টস, তার সাথে কেউ ড্রামা সেকশন ফলো করলে সেটা, কোনো বুকস এরিয়ে দিলে, রেফারেন্স দিলে, সেটা অনেক বেশি ভালো হয় এবং অনেক বেশি অ্যানালিটিক্যাল এবং প্রেজেন্টেবল হয়। তার সাথে সাথে মেন্সের আনসার রাইটিং করাটাও জরুরি, যদিও এই পয়েন্ট অফ টাইম এসে কিন্তু এখন আর প্রিলিমস ফোকাস থাকাটা অনেক বেশি দরকার। অপশনালটা কেউ হয়তো করতে পারে সাইড বাই সাইড, বাট 2 আওয়ার্স এর বেশি এখন না দেওয়াই ভালো, কারণ প্রিলিমসটা এতটা বেশি ডাইসি হয়ে গেছে, ইভেন দ্য টপার্স ডু নট নো দ্যাট তাদেরও ক্লিয়ার হবে কিনা। মানে এরকম অনেকেই আছে কিন্তু মানে খুব ভালো র্যাঙ্ক করেছে, পরের বার হয়তো প্রিলিমস হলো না। তো তারা কিন্তু কম্পিটিশনেও নামছে, তো সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিন্তু কোনো ঢিলা দিলে চলবে না। মানে তারা অলরেডি, তাদের অনেক বেশি চান্স হয়তো তারা ক্লিয়ার করে যাওয়ার, বা অনেকে আছে যারা মাল্টিপল টাইম এখানে রয়েছে, অনেকবার মেন্স দিয়েছে, অনেকবার ইন্টারভিউ দিয়েছে, কম্পিটিশনটা কিন্তু তাদের সাথে। তো সেই জন্য প্রিলিমসটা কিন্তু একদমই লুজ নিলে বা একদমই নিলে চলবে না। প্রিলিমস ক্লিয়ার করার পর ইউ উইল গেট 3 months ফর মেন্স, ইউ পুট ইউর এভরিথিং, মানে সবাই ওই সময় প্রচুর সব থেকে বেশি ডেডিকেটেড পড়া হয় প্রিলিমস আর মেন্সের এই 3 মাসের গ্যাপটায়। তখন 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা করেও লোকে চলে যায় পার ডে। তো মেন্স অপশনাল এগুলো পড়ার টাইম পাবে, কোন পাবে না এরকম নয়। কিন্তু এখন কিন্তু এই মাত্র হয়তো 2 মাস মতো বাকি রয়েছে, প্রিলিমসে কিন্তু খুব ডেডিকেটেড এবং এক্সক্লুসিভ ফোকাস এবং কভারেজ দরকার। সাথে যদি ডব্লিউবিসিএস টা বলতে হয়, আমি জানি না এখনো ডব্লিউবিসিএস এর নেক্সট ডব্লিউবিসিএস এর কি ডেট অ্যানাউন্স কিছু হয়েছে? আচ্ছা, তো আপাতত তাহলে যেহেতু ইউপিএসসির ডেটটা অ্যানাউন্সড, তো ইউপিএসসির উপর সবাই ফোকাস করতে থাকো। যদি একটা এবার প্রবলেম হতে পারে যে কারো ইউপিএসসি প্রিলিমস ক্লিয়ার হলো, ডব্লিউবিসিএস এরটা ইউপিএসসির প্রিলিমস আর মেন্সের মাঝখানে পড়ে গেল, সেটা একটা ইস্যু হতে পারে। কিন্তু ওগুলো এখন না ভেবে আপাতত ইউপিএসসিটা ফোকাস করতে থাকো। এবং আই ক্যান গ্যারেন্টি দ্যাট 80 to 85% কন্টেন্ট ইজ সেম, কোনো অসুবিধা নেই। এখানেও হয়তো ইন্টিগ্রেটেড কন্টেন্ট দেবে, এবং নিজেও যে বইগুলো পড়ছো, যে টেক্সট বইগুলো পড়ছো, সেইগুলোই ঠিকঠাক করে ফলো করতে থাকো। ইউপিএসসির নলেজ যদি কারোর হোলিস্টিক ডেভেলপ হয়, ডব্লিউবিসিএস কিন্তু ওই নলেজ প্লাস কিছু সাপ্লিমেন্ট অ্যাড করে নিয়ে কিন্তু পড়ে নেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই। তো এখন কিন্তু ফোকাসটা সবাই ইউপিএসসির উপরে রাখো। তারপরে ডব্লিউবিসিএস এর যেগুলো যেগুলো এক্সট্রা রয়েছে, ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি, সরি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি, ওয়েস্ট বেঙ্গল হিস্ট্রি, দেন সেন্সাস ডেটা, বা কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, তো সেগুলোর বিভিন্ন রকম কম্পাইলেশন আশা করি এখান থেকে পেয়ে যাবে, বা ইউটিউব কিছু থেকে দেখে নিতেই পারবে, ওটা কোনো অসুবিধাই হবে না। ওটা দেখতে হার্ডলি 10 থেকে 15 দিন লাগবে, যেটা এক্সট্রা ডব্লিউবিসিএস এ রয়েছে। পড়তে থাকো সাইড বাই সাইড, যদি এখন পারো পড়তে থাকো, কিন্তু মেন ফোকাসটা কিন্তু এখন ইউপিএসসি প্রিলিমসে দাও। কম্পিটিশন কিন্তু অনেক বেশি টাফ ইউপিএসসি তে। সারা ভারত থেকে প্রায় 12-13 লাখ করে প্রতি বছর ফর্ম ভরে, মাত্র অ্যারাউন্ড 13-14 thousand আর সিলেক্টেড ফর দ্য মেন্স। তো সেই জন্য কিন্তু ওই জায়গাটা খুব জরুরি হয়ে যায়। আর তার সাথে সাথে যেটা করতে থাকো এখন, যে পিওয়াই কিউ গুলো করছো রেগুলারলি, আই থিঙ্ক 1 আওয়ার বা 2 আওয়ার করে পিওয়াই কিউতে দেওয়া উচিত টিল দ্য প্রিলিমস, একদম শেষ দিন অবধি, যেদিন পরীক্ষা দিতে যাবে তার আগের দিন অবধি। তো যখন করছো, অপশনগুলো অ্যানালিসিস করা শুরু করো, যে যে অপশন রং অপশন, সেগুলো নিয়েও ছোট 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 নোট বানাতে থাকো। যদি এখান থেকে পেয়ে যাও ভালো, যদি না থাকে নিজেই বানাতে থাকো, চ্যাট জিপিটি আছে, আরো অনেক টেকনোলজি চলে এসেছে, কোনো অসুবিধাই হওয়ার কথা না। সাথে যখন যে সাবজেক্টটা পড়ছো, চেষ্টা করো তার পিওয়াই কিউ দেখতে। দুভাবেই পিওয়াই কিউ করো, একটা ইয়ার ওয়াইজ আর একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ। আপাতত যদি এখনো শুরু না করে থাকো, আগে সাবজেক্ট ওয়াইজটা করো।
যদি 10 ইয়ার্স বা 15 ইয়ার্সের পসিবল হয়, কোথাও সাবজেক্ট ওয়াইজ পর পর ইয়ে করে, অনেক কম্পাইলেশন রয়েছে, পেয়ে যাবে। সেইগুলো যখন করছো সাবজেক্ট ওয়াইজ পুরো করে নিলে সেই সাবজেক্টটা রিভিশন করে নাও, পিওইকিউ করতে করতে রিভিশন করে নাও, যাতে তোমার মাথায় গেঁথে যায় যে এইগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক, এগুলো আমি পরীক্ষার আগে ছেড়ে গেলে হবেই না। কিছু কিছু টপিক বইতে থাকে, তার থেকে আসেই না কোশ্চেন, হয়তো 10-12 বছরে একবার দুবার কোশ্চেন এসছে, সেগুলোর উপর তো এখন ফোকাস করে লাভ নেই। যেটা লেস ইম্পর্টেন্ট টপিক থাক, অল্প পড়া থাক, কিন্তু যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা যেন ঘটতে থাকে। তার সাথে একটা লিস্ট বানাতে থাকো যে এই টপিকগুলো থেকে কোশ্চেন প্রতি বছর আসে। যেমন বিজয়নগর, বিজয়নগর থেকে প্রতি বছর টপিক আসে, খুব ছোট টপিক কিন্তু প্রতি বছর কোশ্চেন আসে। মানে ইউপিএসসির খুব বড় অ্যাটাচমেন্ট আছে বিজয়নগর এম্পায়ারের সাথে, হওয়া উচিত, খুবই প্রসপারাস কিংডম ছিল ওই সময়। ইভেন এটাও দেখা গেছে বিজয়নগর বা কৃষ্ণদেব রায় এগুলো যদি অপশনে থাকে, সেই অপশনগুলোও ঠিক হয়ে যায়। তো মানে এগুলো দেখতে 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 আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে, লাস্ট 10 ইয়ার্স হয়তো বোধহয় 8খানা কোশ্চেন আসছে বিজয়নগর থেকে। বিজয়নগর এম্পায়ার পড়লে হয়তো 3-4 পেজ মোটামুটি হবে, যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকে 4-5 পেজ হয়তো দেওয়া আছে, মানে কন্ডেন্স করলে। তো এই টপিকগুলো বারবার রিভাইজ করতে থাকো, যাতে এই টপিকগুলো থেকে কোনো ভুল হওয়ার কোনো চান্সের সম্ভাবনা না হয়। তার সাথে আরেকটা জিনিস যেটা করতে থাকো, যে যদি কারোর অপশনাল এখনো কম হয়ে থাকে, 1-1.5 ঘন্টা করে পড়তে থাকো, বাট বাকিগুলোই কিন্তু এখন যেও না। এটা জানবে যে প্রিলিমসে যে নলেজটা গ্যাদার করছো অনেকটাই মেন্সে কাজে লাগবে। তো এই ভয়টা পাওয়ার নেই যে আই এম মিসিং আউট অফ সামথিং, আই এম মিসিং আউট অফ অন মেন্স। কারণ প্রিলিমসে যদি ক্লিয়ার না হয়, মেন্সের কিন্তু পুরো প্রিপারেশনটা কোনো কাজেই লাগবে না, সেই পরের বছর গিয়ে কাজে লাগবে, পরের বার ক্লিয়ার হলে। তো এখন কিন্তু মানে টোটালি প্রিলিমসে ফোকাস থাকাটা খুব খুব জরুরি, এবং রেগুলারলি এখানে যদি বসে মক টেস্ট এটসেট্রা হয়, সেগুলো অ্যাটেন্ড করা, সেলফ প্রিপারেশন, বারবার রিভিশন খুব 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 জরুরি হয়ে যায়। আর তার সাথে সাথে আর বলবো যে হ্যাঁ, এলিমিনেশন টেকনিক, যেটা যেগুলো যেগুলো শিখছো, যেগুলো যেগুলো নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ হচ্ছে, একটা লিস্ট সাথে বানাতে থাকো, যাতে যেদিন পরীক্ষা দিতে যাবে তার আগের দিন যাতে একদম মাইন্ডে ইনগ্রেন্ড হয়ে যায় যে আচ্ছা আচ্ছা এরকম এরকম যদি আসে, ইউপিএসসি মোস্টলি এইদিকে টিল্ট করে, মোস্টলি এটা ঠিক হয়, মোস্টলি এটা ভুল হয়। তাহলে গিয়ে দেখবে যে পরীক্ষাটা কিন্তু অতটাও কঠিন পরীক্ষা নয়, যতটা বাইরে থেকে দেখে লাগে, যে 100 জনে একজন প্রিলিমস ক্লিয়ার করছে, 10,000 জনে একজন হয়তো ইন্টারভিউতে যাচ্ছে, মানে ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করছে, বা স্ট্যাটিস্টিক্স লাইক দ্যাট। তো যদি এই জিনিসগুলো ঠিক রাখো, একটা স্ট্যাটিক সোর্স ফলো করছো, একটাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার সোর্স ফলো করছো, সেটাও ইন অর্ডার অফ প্রিসিডেন্স, যেটা মোস্ট এসেন্সিয়াল এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স টেক, সেটা বারবার রিভাইজ করছো, বাকিগুলো পড়ছো কিন্তু মানে এইগুলো বেশি ডিটেলে পড়ছো। তার সাথে সাথে পিওইকিউ এর একটা হলিস্টিক মাইন্ডসেট তৈরি হয়ে গেছে, মানে এরকম হওয়া উচিত কি পেপার দেখলে যদি পিওইকিউ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে পড়বে যে কোন সালের পিওইকিউ ছিল। তো এইরকম পুরো মানে লিটারালি লোকে, মানে আমি দেখেছি মুখস্থ করে ফেলে, যে আচ্ছা এইটা এসেছিল, এটা তো ওই সময় এসেছিল, এটার এই 4টে অপশন, এরকমও লোকজন হয়। তো মানে নট জাস্ট রট লার্নিং, মাইন্ডসেটটা বোঝাও খুব জরুরি, যে কেন এটা ইউপিএসসি জিজ্ঞেস করলো, কি দিকে আনসার যেতে পারে, এইটা বারবার রিপিটেড থিম, এটা বারবার রেকারিং টপিক, এটা কিন্তু খুব এখানটা জরুরি। এবং অন্যান্য এই টেকনিক দিয়ে, যেগুলো আনসাইন্টিফিক টেকনিক বাট মোস্টলি ঠিক হয়, অনেক সময় 25-30 কোশ্চেন্সও ঠিক হয় অ্যাডিশনাল। 35-40টা তো নিজের নলেজে হবেই, ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট 60-70টা কোশ্চেন নিজের নলেজে হয়ে যাবে, মানে যে যতই পড়ে যাক, আজ অব্দি এখনো কারো শুনিনি আমি একটু কাম অ্যাক্রস যে তার সবকটাই নলেজ দিয়ে হয়ে গেছে। নলেজ খুব জরুরি, দের ইজ নো সাবস্টিটিউট টু দ্যাট। এলিমিনেশন টেকনিক ইজ নট মানে কি বলবো ফুল প্রুফ, বাট দেয়ার আর চান্সেস দ্যাট উইল ইনক্রিজ ইউর চান্সেস অফ সিলেকশন, ইউর চান্সেস অফ গেটিং দ্য মেন্স টিকিট। তো সেই এগুলো করতে থাকো। সাথে যদি মেন্সের নোট এখান থেকে দেওয়া হয়েছে বা প্রিপেয়ার হয়েছে, তো ভালো, খুব ভালো। না হলেও টেনশন নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। 3 মাস যদি কেউ ডেডিকেটেডলি পড়তে পারে, মেন্সও কিন্তু ক্লিয়ার হবে। মেন্সেরও পিআইকিউ টিআইকিউ দেখে গেলে, এখানের মক টেস্ট যেগুলো হবে সেগুলো যদি কেউ দিয়ে যেতে পারে, ওখানেও কিন্তু ক্লিয়ার হওয়াটা খুব কঠিন কিছু না। এইগুলো করতে থাকো, কারোর কিছু কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ। স্টার্ট করে বা একদম কেউ যদি প্রথম থেকে করে স্টার্ট, সে কিভাবে প্রথম, একদম হ্যাঁ, আচ্ছা তারপরে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আমি যখন শুরু করেছিলাম, আমি আরজিকর থেকে পাস আউট, তো আরজিকরে আমি থার্ড ইয়ারের এন্ড থাকতে তখন শুরু করেছিলাম অল্প অল্প করে। সেলফ প্রিপারেশনই ছিল মোস্ট অফ দ্য ইয়ে, মক টেস্ট বা ওগুলো পরে দিয়েছি বিভিন্ন জায়গায়। তো আমি যেটা শুরু করেছিলাম, একটু ভুল শুরু ছিল, আমি অতটা তখন বুঝতাম না, ততটা তখন মানে ইন্টারনেট রেভলিউশন হয়নি, যেটা জিও আর একটু পরে এনেছে। তো আহ, আমি তো ক্লাস 6-এর এনসিআরটি থেকে শুরু করে দিয়েছিলাম, দিয়ে আমি দেখলাম যে 7-8-এ পৌঁছে আবার দেখি একই জিনিসই আসছে। তো এখন যেটা দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়, মানে এই এই জায়গাটা থেকে আমি দাঁড়িয়ে হয়তো এখন আমি যদি নতুন অ্যাটেন্ড দিতাম, তাহলে আমি যেটা করতাম না, যে যদি কোনো সাবজেক্টে তার মানে বুঝতে অসুবিধা না হয়, ধরো লক্ষ্মীকান্তে, লক্ষ্মীকান্তে যদি মানে পলিটিতে যদি ডাইরেক্ট লক্ষ্মীকান্ত থেকে কেউ বুঝতে পারছে, লক্ষ্মীকান্ত থেকে পড়ুক। যদি প্রবলেম হচ্ছে, দেন ইউ ক্যান গো ব্যাক টু এনসিআরটিস অ্যান্ড রিড দ্যাট। এবং একটা বছর কিন্তু মানে যে অ্যাটেম্পটা দেবে তার আগের একটা বছর কিন্তু টোটাল ডেডিকেটেড প্রিপারেশন লাগবে, কারণ সিলেবাস ইজ হিউজ, এন্ড ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল টু প্রিপেয়ার বোথ ফর প্রিলিমস অ্যান্ড মেন্স বিফোর ইউ আর অ্যাপিয়ারিং ফর প্রিলিমস। এখন নয়, কিন্তু ওই 1 বছরের টাইম ফ্রেমে। তো যে যে সাবজেক্টে বুঝতে অতটা অসুবিধা হওয়ার কথা না, যেমন হিস্ট্রি,
হিস্ট্রিতে মোস্টলি ইট ইজ অ্যাবাউট ফ্যাক্টস। তো হিস্ট্রির ক্ষেত্রে যে টেক্সট বুকটা রয়েছে, যে একটাই টেক্সট বুক, মানে আমার তো মনে হয় মাল্টিপ্লাই করার কোনো অতটা প্রয়োজনই নেই। একটাই টেক্সট বুক, যে ধরো তামিলনাড়ু এনসিআরটির বইতে কমফোর্টেবল লাগছে, একটু ডায়াগ্রাম ছবি রংচঙে রয়েছে, তো তামিলনাড়ু এনসিআরটির বইটা ফলো করলে। যদি ওল্ড এনসিআরটি ফলো করো, ওটা একটু সাদা কালো রয়েছে, তো যদি অসুবিধা না হয় ফলো করতে পারো। কিন্তু যে কোনো একটা সোর্স, কোশ্চেন হয়তো সবগুলো ওখান থেকে আসবে না, কিন্তু দুটো বই পড়ে গেলেও যে সব কোশ্চেন কমন পাবে এটার কোনো গ্যারেন্টি নেই। এবং পুরো বইটা একবার, সবকটা বই একবার যেগুলো যেগুলো বললাম ওগুলো সবকটা পড়া হওয়ার পরে আর একটা রিভিশন দিয়ে তারপরে কেউ মক টেস্ট বা এগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারে। আর যদি এখানে যারা যারা পড়ছো তারা তো এখানে এমনি গাইডেন্স পেয়েই যাচ্ছ, বা টিচাররা এসে পড়িয়েই দিচ্ছে, যে যে প্রবলেম গুলো হচ্ছে সেগুলো ক্লিয়ার করে দিচ্ছে, ফাউন্ডেশনও হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে তো ওয়েল অ্যান্ড গুড, দিতেই পারো। বাট মানে কনসিডারিং দ্যাট, যে কিন্তু 2-3 মাসে তো আর সেই টোটাল ফাউন্ডেশনটা বিল্ড হওয়া কোনো জায়গাতেই সম্ভব না। তো একটা বছর অ্যাটলিস্ট দিলে তবে গিয়ে তুমি ফাইনালি প্রিপেয়ার থাকবে, কিন্তু তার বেশি লাগবে না। আর এটাও রিকমেন্ডেড কি প্রথম 2-3 বছর কিন্তু ডেডিকেটেডলি সিভিল সার্ভিসে দেওয়া উচিত। আরো অনেক পরীক্ষা আশেপাশে হয় এবং হতেও থাকবে, কিন্তু যদি সিভিল সার্ভিস থেকে একবার ফোকাস কমে যায়, সেটা ইউপিএসসি হোক বা ডব্লিউবিসিএস হোক, ইট ইজ ভেরি টাফ টু রিটার্ন টু দ্য সেম। তো প্রথম 2-3 বছর চেষ্টা করো পুরো ডেডিকেটেডলি এটাতেই ফোকাস থাকতে। কারণ অন্যান্য পরীক্ষাগুলোর, এইগুলো বাদ দিয়ে, সিভিল সার্ভিস বাদ দিয়ে, সিলেবাস আলাদা, কোথাও ম্যাথস বেশি জিজ্ঞেস করে, কোথাও ইংলিশ বেশি জিজ্ঞেস করে, করতে গিয়ে কিন্তু পুরো জিনিসটা একটু জগা খিচুড়ি হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তো 2-3 বছর অন্তত ডেডিকেটেড দিয়ে তারপরে যদি আহ হয়ে গেল তো খুবই ভালো। যদি মানে ইস্যুস আসে, বা যদি ফ্যামিলির প্রেশার আসে, বা যদি নিজেরই মানে ডিপ্রেশন লাগে, তখন আলাদা পরীক্ষা দিলে অসুবিধা নেই, তখন একটা কনসোলিডেটেড ইয়েও তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে করাটা আমার মনে হয় উচিত নয়। হুম। Sir, after a certain time, the marks obtained in the mock get saturated. How to overcome that saturation? If 50-60 উপরে আর বাচ্চা আচ্ছা, দেখো, আমি এইটাই বলবো যে মক্সের মার্কস কিন্তু ফাইনাল এক্সামে ম্যাটার করে না। মানে ইভেন আমিও যখন প্রথম দিকের মক্স দিয়েছি, এই ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে আমি 3-4টেই বললাম ফুল লেন্থ দিতে পেরেছিলাম, সেটা তো আমার অ্যাজ লো অ্যাজ 40-50ও এসছে, 100 তো কোনোটাতেই ক্রস করেনি। তো ফাইনালে গিয়ে কিন্তু আমার প্রায় 100 চলে এসেছিল। তো মক্স কিন্তু অবশ্য জরুরি, কিন্তু মক্সের রেলিভেন্সটা হচ্ছে তোমার মাইন্ডসেট তৈরি করছে, যেগুলো জানো না সেই নলেজ দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ইউপিএসসির দিন যখন ওই দিন দিতে ঢুকবে ওই পরীক্ষাটা, তখন গেমটা টোটালি ডিফারেন্ট। মানে আই হ্যাভ সিন পিপল যারা মক্সে 130-40 পেয়েছে, ইউপিএসসি থেকে হয়নি, এবং উল্টোটাও, মক্সে কম পেয়েছে, ইউপিএসসি থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। মক্সের রেলিভেন্স রয়েছে, কিন্তু ডিপ্রেশন যেন সেটা না দেয়, সেটা যেন কখনোই এটা না ভাবে যে না আমি তো পারছি না। কি কি ইস্যুজ আছে সেগুলো অ্যানালাইজ করো, সেগুলো বেটার আপ করো, কিন্তু নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ কম্প্রোমাইজিং ইউপিএসসি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন। ইউপিএসসি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন আমি বারবার বলছি, ভালো করে লাস্ট 10 ইয়ার্স, 15 ইয়ার্স, 20 ইয়ার্স করতে পারলে আরো ভালো, করে যাও, মাইন্ডসেট বুঝে যাও। মক্সে হয়তো কিছু কিছু জিনিস মিলছে না, ওখানে ওখানে একরকম ভাবছে, এখানে একরকম কোশ্চেন সেট হচ্ছে, কারণ ওখানের পেপারটা তো যারা সেট করে তারা আলাগই লেভেলের, ইউপিএসসি বোর্ড থেকে এ হয়, ওখান থেকে এ হয়। তো ওইখানের গেমটা কিন্তু অনেকটাই আলাদা। তো এইটা দিয়ে কিন্তু ডিপ্রেসড হওয়ার কিচ্ছু নেই, কিন্তু তার সাথে সাথে প্রবলেমগুলো অবশ্যই আইডেন্টিফাই করতে হবে, যে কেন কম আসছে। ওয়ার্ক আপন দ্য সেম, যে আচ্ছা আমার হিস্ট্রি উইকনেস আছে, আমার পলিটি উইকনেস আছে, তো আমার এই হিস্ট্রি পলিটিতে বেশি করে ফোকাস করতে হবে। আমার ফ্যাক্টস মনে থাকছে না, তো আমি কি করে ওখানে আর্টিকেল মনে করবো, বা আমার কে কোনটার অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি এটা মনে থাকছে না, মানি বিলের প্রভিশন মনে থাকছে না, সেইগুলো দেখো, সেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে সেইগুলো দেখো। কিন্তু মক্স ইজ নট আ রিফ্লেকশন অফ ইউপিএসসি অ্যাকচুয়াল স্কোর। অনেক কিছু মানে ডাবলও হয়ে যেতে দেখেছি মার্কস, হাফও হয়ে যেতে দেখেছি। তো এইটা নিয়ে কিন্তু একদম টেনশন করার কিচ্ছু নেই। জাস্ট বি কশাস অফ ইউর শর্টকামিংস অর ইস্যুস। হ্যাঁ, হ্যাঁ। Sir, I am considering my engineering core subject as an option. So, sir, am I doing something wrong? ইঞ্জিনিয়ারিং কোন সাবজেক্ট ছিল? ইলেকট্রিক্যাল। আমার একটা বন্ধু এবার দিয়েছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে মেন্সে, তো ও তো বললো ঠিকঠাক। আমার নিজেরই তো মেডিকেল সায়েন্সে বিশাল হিউজ সিলেবাস, মানে অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যাল সাবজেক্টগুলো সিলেবাসটা তুলনায় অন্য ইয়েগুলো থেকে অনেকটাই বড় হয়। তো ফর্ম তো ভরে দিয়েছো নিশ্চয়ই, তাহলে দের ইজ নো ইস্যু অফ থিঙ্কিং ইট ওভার। বাট যদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ থরো হও লাস্ট 3-4 বছর, মানে 4.5 বছরের যে ডিগ্রি, আমার মনে হয় নিজের ডোমেনে থাকলে একটা তো সুবিধা পাওয়া যায়। এবার হ্যাঁ, তার সাথে সাথে অনেকেই বলে যে সোশিও বা অ্যান্থ্রো নেওয়াটা একটু সেফার, বা একটু সিলেবাস হয়তো তুলনামূলক কম রাদার দ্যান দ্য টেকনিক্যাল সাবজেক্ট। সেটা একটা কনসিডার করে দেখতে পারো, কিন্তু এখন কিন্তু এই ডিলেমায় পড়ো না। ইফ ইউ আর অ্যাটেম্পটিং দিস ইউপিএসসি সিএসসি প্রিলিমস, এখন কিন্তু এই ডিলেমায় পড়ার সময় নয়। যদি সাকসেস হয়ে যায় প্রিলিমসে, মেন্সে পুরো একদম জান লাগিয়ে পড়ো, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টটা দিয়ে দাও। যদি দেখো যে কোনো শর্টকামিংস আসছে, ইভেন এখান থেকেই ক্লিয়ার করেছে, এখানেরই ফাউন্ডেশন স্টুডেন্ট ছিল রাজদীপ। তো রাজদীপের কিন্তু প্রথমে কেমিস্ট্রি নিয়েছিল, কেমিস্ট্রিতে ও বুঝেছিল যে কিছু ইস্যুস আসছে। ও মেন্স অ্যাটেম্প দেওয়ার পরে, মানে এটা খুবই কমেন্ডেবল, মেন্স অ্যাটেম্প জাস্ট দেওয়ার পরই তারপরে প্রিলিমস এর ফর্ম ফিল আপ মাত্র 3 মাস থাকে। তো ও এসে, ও আমার থেকে বয়সে ছোট হয়, তো এসে আমি বললো, দাদা আমি চেঞ্জ করে সোশিওলজি চলে যাচ্ছি। এবং শুধু সোশিওলজি সুইচ করলো শুধু না, সেটাই ভালো মার্কস আনলো এবং সিলেকশন নিয়ে চলে এলো মাত্র 2 থেকে 3 মাস পর, মানে খুবই ডেডিকেটেডলি পড়তে দেখেছি। তো সেটাও পসিবল।
তো এটা নিয়ে ভাবার কোনো ইয়েই নেই। ও ওইখানে মেন্স দিয়ে আসার পরে ওই কদিনে মানে 3 মাসে একটা যেটা গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের সাবজেক্ট থাকে, যে কোনোটাই তো গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের সাবজেক্ট থাকে অপশনালে, সেটাও কিন্তু ও করে দেখিয়েছে। তো ইট ইজ ভেরি ইন্সপায়ারিং। এবং আমি নিজেও ভেবেছিলাম যে আমার অপশনালেও কন্টিনিউয়াসলি লো স্কোর আসছিল, আমিও চেঞ্জ করার কথা অনেকবারই ভেবেছি, কিন্তু অনেস্টলি মানে লেজিনেসের জন্য আর করে হয়ে ওঠেনি। ও করেছিল এবং সেটা কিন্তু প্রুভও করেছে। তো যাই হোক, আমার এবার হয়তো অন্তত একটু বেটার মার্কস দিয়েছে মেডিকেল সায়েন্স, এতদিন দিচ্ছিল না। তো এখন অপশনাল নিয়ে ভেবোই না আপাতত। এই বছরের প্রিলিমস দিচ্ছ, ফোকাস করো, প্রিলিমস ক্লিয়ার হলে মেন্সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই দেবো। আমি শুনেছি পেপারটা কমপ্লিট করাটা খুব কঠিন হয়, বোধহয় অ্যারাউন্ড 500-এ যদি কেউ 400+ অ্যাটেন্ড করতে পারে যথেষ্ট ভালো স্কোর মানা হয়। কিন্তু এটাই ফোকাস করো, প্রিলিমসে আপাতত ফোকাস করো। যখন চেঞ্জের টাইম আসবে তখন চেঞ্জের কথাটা ভাবো, এখন কিন্তু চেঞ্জের ভাবার সময় না। Sir, হুম। writing speed বাড়াবো। মেন্স রাইটিং, আমারও হ্যান্ড রাইটিং স্লো, ঠিক আছে। তো আমার যেটা প্রবলেম, আমি হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি খুব ছাড়া ছাড়া লিখি, ঠিক আছে। মানে আমার কার্সিভ রাইটিং হয় না। তো এমনি কি ছাড়া ছাড়া লেখা না কার্সিভ রাইটিং রয়েছে? কার্সিভে হয়। তো যেটা করতে পারো যে, মানে এখন তো আর খুব বেশি দিন নেই, যদি চাও, যদি অপশনাল না পড়ো তাহলে 1 ঘন্টা দিতে পারো আনসার রাইটিং এ। 1 ঘন্টা, তার বেশি কিন্তু নয়, কারণ প্রিলিমসটাই সারাদিন ফোকাস করো। তো একটা জিনিস চেষ্টা করতে পারো যে এই মানে আমি এটা শুনেছিলাম, একটা টপার করেছিলেন, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। একটা স্টপ ওয়াচ নিলে, স্টপ ওয়াচ নিয়ে প্রথমে সেই কোশ্চেনগুলো লেখার চেষ্টা করো যেগুলো তুমি কমফোর্টেবল। প্রথমেই এখন আনকমফোর্টেবল যেগুলো জানি না সেগুলো না লিখে দিয়ে ইয়েতে টাইমার সেট করা যায়, ফোনে বিভিন্ন রকম অ্যাপ আছে, টাইমার সেট করা যায় যে 20 সেকেন্ড একটা অ্যালার্ম হবে, তারপরে 6 মিনিটে একটা অ্যালার্ম হবে, তারপরে আবার 20 সেকেন্ডে হবে। তো মানে একটা ভেবে নাও যে আমি 7 মিনিটে এই কোশ্চেনটা লিখতে হবে, এখন 7 মিনিট নেওয়ারও দরকার নেই, 8 মিনিটে একটা কোশ্চেন লিখতে হবে, ভাবো 10 মার্কার, 8.5 মিনিট নাও, কোনো অসুবিধা নেই। যে ইন্ট্রোডাকশন এই টাইমের মধ্যে আমার লিখতে হবে, এটা তখনই একটা অ্যালার্ম বাজবে, সঙ্গে সঙ্গে সুইচ করে যেতে হবে হচ্ছে বডিতে। তারপরে বডি লিখলাম লিখলাম লিখলাম, যখনই ওই অ্যালার্মটা বাজবে তার 3-4 সেকেন্ডের মধ্যে বডি কমপ্লিট করে কনক্লুশনে সুইচ করতে হবে। এই একটা জিনিস করতে পারো। দ্বিতীয়ত, একটু প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজিতে একটু সুইচ আনতে পারো এরকম, ধরো দেখছো যে তা সত্ত্বেও হচ্ছে না, ডায়াগ্রাম ইনকর্পোরেশন করা শুরু করো বেশি করে। একটা আনসারে দুটো ডায়াগ্রাম করলেও অসুবিধা নেই, একটু বড় করে ডায়াগ্রামটা বানালে একটু পেজটা ভরে গেল, নিচে উপরে একটু ফাঁকা দিয়ে দিলে, সাইডে একটু ফাঁকা দিয়ে দিলে, তো মানে টেকনিক্স অনেক রয়েছে, অনেক করেও, মানে টপার্স কপি দেখলে অনেকেই করেছে জিনিসটা। কারণ 50 পেজেস ওই টাইমে লেখা, এথিক্স এর ক্ষেত্রে 56 পেজেস, মানে যখন দিতে গেছে, আমি প্রথমবার যখন দিতে গেছিলাম, মানে আমি বুঝেছি, মানে বেরিয়েছে মনে হলো 10-12 বছর বয়স বেড়ে গেছে, এতটাই মানে স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যখন যেতে হয়। তো যাই হোক, সেটার মধ্যে দিয়ে 5 বার যেতে হয়েছে, মানে আমার 50 ইয়ার্স বেড়ে যাওয়ার কথা। তো এটা খুবই টাফ, মানে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি যে স্ট্রাগল ফেস করছো, এখানে যে কজন বসে আছে ইনক্লুডিং মি, সবাই এই স্ট্রাগলটা ফেস করেছে বা করছে। চেষ্টা করো এখন 8.5 মিনিটে লিখতে, 9 মিনিটেও যদি লিখতে পারো আস্তে আস্তে কমিয়ে আনো। কিন্তু কখনো এখনই কোয়ালিটিটা কম্প্রোমাইজ করে দিও না, কি যা হোক একটা আনসার লিখে মানে 2 পাতা ভরিয়ে দিলাম, ওটা কিন্তু করো না। কারণ ওইটা যদি হ্যাবিটে ঢুকে যায়, পরে না আর বেটার আনসার লেখার ইচ্ছা করবে না, ভাবতে হবে না না পেপারই কমপ্লিট করবো, পেপার কমপ্লিট করাটা বেশি এসেন্সিয়াল। কিন্তু আগে কোয়ালিটির উপর ফোকাস করো, কোয়ালিটিটা যাতে মেনটেন হয়, ঠিকঠাক আনসার হচ্ছে, মোটামুটি লিখতে পারছি, সব পার্ট অ্যাড্রেস করতে পারছি, হেডিং দিচ্ছি, অনেকে এরকম বক্স করে হেডিং ফেডিং দেয়, তো আমিও দিতাম। তো সেইগুলো যদি হতে থাকে, বাকিগুলো আস্তে 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 টাইমের মধ্যে চলে আসতে থাকবে। এবং বাকি তো বললাম, এই চোরাগপ্তা টেকনিক রয়েছেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি সবই করছি। তাই। মানে বাবা। আচ্ছা। হ্যাঁ, মানে এটা তো খুবই আর্লি প্রিপারেশন, মানে আচ্ছা যাই হোক, মানে হিস্ট্রি মানে কোন, মানে এখন ফার্স্ট ইয়ার না? আচ্ছা, 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 আচ্ছা। হিস্ট্রি, দেখো মানে হিস্ট্রি ইজ ওয়ান অফ দ্য অপশনাল, যেটা মানে অন্যান্য ফিল্ডে লোক করেও, মানে আমার এই চেনা একজন দাদা রয়েছেন, সে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিন্তু অপশনাল নিয়েছিল হিস্ট্রি। আর একজন চেনা রয়েছে, সে এবার ইন্টারভিউ দিয়েছিল, তারও ওই কম্পিউটার সায়েন্সই মোস্ট প্রবাবলি ছিল, সেও নিয়েছিল হিস্ট্রি। তো হিস্ট্রি ইজ অলসো লাইক ওই অপশনাল গুলো, যে অন্য ফিল্ডের লোকও কিন্তু সেই অপশনালটা নিচ্ছে। তো তোমার যেহেতু মানে পড়ছোই হিস্ট্রি নিয়ে, যদি হিস্ট্রিটা ভালো লাগে, দুটো জিনিস হতে হবে, একটা হিস্ট্রিটা ভালো লাগতে হবে, আর দ্বিতীয়ত মানে হিস্ট্রির আনসার রাইটিং এ মোটামুটি কমফোর্টেবল থাকতে হবে। এবং হিস্ট্রিটা কিন্তু ঠিকঠাক স্কোরিং, এরকম না, মোটামুটি সব অপশনালি ঠিকঠাক স্কোরিং। হ্যাঁ, না একটা জিনিস করতে পারো, যেহেতু তোমার কাছে এখন 3 বছর রয়েছে, মানে গ্রাজুয়েশন শেষ না হলে তো আর ইউপিএসসি তো আর বসতে দেবে না। আচ্ছা, 4 বছর। তো এখন যেহেতু রয়েছে, একটা জিনিস করতে পারো, হিস্ট্রির প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন ওঠাতে থাকো, দিয়ে
তোমাদের ধরো যে এখানে যখন যে এটা পড়াচ্ছে, যে টপিকটা পড়াচ্ছে বা যে বইটা পড়াচ্ছে, সেখান থেকে তুমি দেখতে থাকো যে ওই আনসারগুলো তুমি কতটা তাড়াতাড়ি লিখতে পারছো বা লিখতে ভালো লাগছে কিনা। এটা কিন্তু খুব বেশি জরুরি যে তোমার পড়তে পছন্দ হচ্ছে কিনা বা ভালো লাগছে কিনা। যদি থাকে, হিস্ট্রি কিন্তু ভালো রিওয়ার্ডিং, খারাপ নয়। মানে যেহেতু অন্য ফিল্ডের লোক হিস্ট্রি নিচ্ছে, তুমি হিস্ট্রি হয়ে অন্যটায় কেন শিফট করবে? এরপর যদি হিস্ট্রি ভালো না লাগে, সেক্ষেত্রে সোশিও বা অ্যানথ্রো তখন কনসিডার করে দেখতে পারো। কিন্তু তোমার যেটা গ্রাজুয়েশন সাবজেক্ট অলরেডি করছো, ডিটেলে কষ্ট করে গিয়ে করছোই, সেটা ছেড়ে আবার আরেকটা জায়গায় যাবে, আহ, এটা মানে একটু কিন্তু কম মেক্স লিটল বিট লেস সেন্স। তো যদি হিস্ট্রিতে কমফোর্টেবল হয়, আমার মনে হয় হিস্ট্রি ফোকাস করাটা বেশি। না না, কিছু কোনো প্রবলেম নেই ওখানে ইন্টারভিউতে। যে মানে ইন্টারভিউ যখন ইয়ে হবে, ওখানে ওরকম কিছু কাউকে গ্রুয়েলিং যেরকম মক ইন্টারভিউতে দেখায়, মক ইন্টারভিউতে একটু বেশি গ্রুয়েলিং দেখায়, অতটা গ্রুয়েলিং কিন্তু ওখানে হয় না। ওরা অনেক বেশি কর্ডিয়াল হয়। এখানে দেখানোর পিছনে কারণও আছে, কারণ দে প্রিপেয়ার ইউ ফর এভরি সার্কামস্ট্যান্স, দে প্রিপেয়ার ইউ সাইকোলজিক্যালি ফর অল দ্য চ্যালেঞ্জেস বা কন্ট্রোভার্সিয়াল কোশ্চেন ইউ মে ফেস। বাট ওখানে কিন্তু আমি যতটা দেখেছি বা আমার আশেপাশে অন্যান্য যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে, মোস্টলি কিন্তু ওরা কর্ডিয়াল হয়। মানে ওই জিনিসটা কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মেইনলি গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি থাকলেই হলো, ইউপিএসসি অ্যালাউ করেছে, আর কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, কারুর কারুর যদি কোনো নন কনভেনশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, কেউ ধরো বিদেশ থেকে ডিগ্রি করে এসেছে, দেশে চলে এলো, বিশাল বড় চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলো, 2 কোটি 3 কোটি টাকার চাকরি ছেড়ে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি এখানে কেন ছেড়ে এখানে আসছো। বা যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মানে ডাক্তারি থেকে সিভিল সার্ভিস কেন আসছি। তো এই কোশ্চেন গুলো কিছু কিছু জায়গায় থাকে, কিন্তু কখনো নেগেটিভ সেন্সে ওরা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে না, এটা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। এবং ক্লিয়ার করারও ইনস্ট্যান্সেস রয়েছে। মানে এই ওপেন ইয়ে থেকে করেও বেশ অনেকজন আছে যারা হচ্ছে ক্লিয়ারও করেছে। তো তা নাহলে তো করতো না, যদি ওদের নেগেটিভ ইয়ে থাকতো। ওরকম কিচ্ছু নেই, নিশ্চিন্তে ইয়ে করো, মানে কোনো প্রবলেম নেই। ইউপিএসসি ডব্লিউবিসিএস দুটোর উপর ফোকাস করো, অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কারণ ইংলিশ অনার্স, হ্যাঁ। সে কি দেবে? ইংলিশের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম শুনেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইংলিশে ভুল বলেনি। ইংলিশে দুটো আমি নিজে যদি ওটার মধ্যে দিয়ে তো গো থ্রু করিনি, বাট যতটা শুনেছি, এক দুজন চেনা আছে যারা ইংলিশ অপশনাল নিয়ে মেন্স দিয়েছে বা কিছু। তো দুটো প্রবলেম আছে, একটা শুনেছি স্কোরিং একটু কম, আর দ্বিতীয় প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে ওটার মেটেরিয়াল খুব বেশি অ্যাভেলেবেল নেই। মানে যেহেতু খুব বেশি লোক নেয় না, ইংলিশ লিটারেচার পড়ে অনেকে, বা বাংলা হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে পড়ে অনেকে, অপশনাল নেয় তুলনায় একটু কম। সেক্ষেত্রে একটা জিনিস এখন এক্সপ্লোর করতে পারো যে ইভেন যদি, আচ্ছা 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 আচ্ছা, তো আচ্ছা তাহলে তো টাইম আছে। তো একটা জিনিস, যদি নিজে ইংলিশ খুব কনফিডেন্ট হয়, দেন ভেবে দেখতে পারো ইংলিশ। যদি মনে হয় না, মানে অতটা ইয়ে লাগছে না, বা অতটা মানে যদি ইংলিশের প্রতি খুব অ্যাটাচমেন্ট থাকে বা প্যাশন থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউ ক্যান রাইট ভেরি গুড আনসার ওভার দেয়ার। বাট যদি সেই ইয়েটা থাকে যে না ঠিক আছে, আমার অন্য কিছু হলেও চলে যাবে বা অন্য কোনো সাবজেক্ট নিয়ে আমি দিতে পারবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু সোশিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি, হিস্ট্রি, পিএসআইআর, এই 3-4টে সাবজেক্ট, স্পেশালি সোশিও অ্যান্ড অ্যানথ্রো, কিন্তু ওভার দ্য লাস্ট 10 ইয়ার্স যেরকম মার্কশিট অ্যানালিসিস হয়েছে, এটা কিন্তু স্কোরিং ইয়েটা ভালো মেনটেন রয়েছে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ফলো করতে পারো। মানে এই এই 3-4টে কিন্তু, যেহেতু এখন টাইম রয়েছে, পিওয়াইকিউ দেখলে, হ্যাঁ, সোশিও অ্যান্থ্রো পিওয়াইকিউ কিন্তু দেখলে মোটামুটি ইউপিএসসি প্রিপারেশন থাকলে সোশিওর ইভেন পিওয়াইকিউ গুলোরও আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়া যায়। মানে আচ্ছা আচ্ছা, যেমন ইংলিশ নিয়ে যদি কেউ না পড়ে, ইংলিশের আনসার দিতে পারবে না, কিন্তু সোশিওলজি নিয়ে না পড়লে ইউপিএসসি প্রিপারেশন থাকলেও বুঝতে পারবে যে কি কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে, কিভাবে কিভাবে আনসার দেওয়া উচিত। তো পিওয়াইকিউ প্লাস টেক্সট বুক দুটো জিনিসই পড়ে দেখো কিছুদিনের জন্য, যে আচ্ছা আমার এটা ইন্টারেস্টিং লাগছে, আচ্ছা কার্ল মার্কসের এই কথাগুলো আমার ইন্টারেস্টিং লাগছে, বা অন্যান্য থিঙ্কার এগুলো এগুলো ইন্টারেস্টিং লাগছে, সেক্ষেত্রে তুমি ফলো করতে পারো। মানে সেক্ষেত্রে তুমি চুজ করতে পারো, যেহেতু টাইম রয়েছে। একটা বই পড়ে সবাই, নিতিন সাঙ্গওয়ান স্যারের। তো এটা তো এক্সাম স্পেসিফিক বুক, কিন্তু আচ্ছা, সোসিওলজি অপশনাল কারোর রয়েছে? তাহলে টেক্সট বুকটা একটু বলে দাও। তো নিতিন সাঙ্গওয়ানটাই মোটামুটি সবাই পড়ে। বা এখানে এখানে কি দেওয়া হয় কিছু সোসিওলজির? না মানে কোনো মেটেরিয়াল বা কিছু? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওটা আচ্ছা 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 আচ্ছা। না, ওটা যদি পুরো এক্সাম ওরিয়েন্টেড হয়, তাহলে হয়তো একটু বুঝতে সমস্যা হবে। তখন সেক্ষেত্রে যে কোনো টেক্সট বুক থেকে নিতিন সাঙ্গওয়ান স্যারের দেখতে পারো, বা শ্বেতা ম্যাম যেটা দেন দেখতেই পারো। একবার 2-3টে চ্যাপ্টার পড়ে দেখো যে ইন্টারেস্ট পাচ্ছ কিনা। যদি ইন্টারেস্ট না পাও, একদমই ভালো না লাগে, তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র স্কোরিং বলে শিফট করে যেও না। ইন্টারেস্ট, হ্যাঁ ইন্টারেস্ট, যেমন আমি একবার ডিলেমায় পড়েছিলাম ফোর্থ অ্যাটেম্পটের সময়, যে অপশনাল চেঞ্জ করবো ভেবেই নিয়েছিলাম, যে বছর রাজদীপ চেঞ্জ করলো এবং ও ক্লিয়ারও করলো। তো আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে আইদার সোশিওলজি নেবো বা অ্যানথ্রোপোলজি নেবো। দিয়ে তারপর এক তো মানে সোশিওলজিটা আমার অতটা ইন্টারেস্টিং লাগছিল না, অ্যানথ্রোটা তাও কিছু ওভারল্যাপ ছিল। মানে অ্যানথ্রোটা যেহেতু কিছু কিছু জিনিস এই ডিএনএ আরএনএ এগুলোর সাথে লিঙ্ক রয়েছে, আমাদের এখানে যেগুলো পড়তে হয় হিউম্যান এভলিউশনের সাথে লিঙ্ক রয়েছে। তো অ্যানথ্রোটা একটু ইন্টারেস্টিং লাগছিল। তো মেবি আমি হয়তো ওটা সুইচ করতাম যদি ভাবতাম, কিন্তু ওটা ভাবতে ভাবতে আমার জানুয়ারি মাস চলে এলো, ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেল, আমরা সুইচ করা হয়নি।
তো কিন্তু এখন যেহেতু টাইম আছে ইট ইজ মানে আমার যেমন অপশনালে প্রচুর মানে অনেকবার ধরে আমি কিন্তু স্ট্রাগল ফেস করেছি। তো অপশনাল সিলেকশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে অপশনালটা কিন্তু বিফোর হ্যান্ড এই যে এখন যেমন টাইম আছে 1-1.5 বছর, অপশনালটা কিন্তু এখন মানে চুজ করে নেওয়াটা খুব জরুরি, এবং সেটা নিয়ে যদি পড়ে নেওয়া যায় 1 বছরের মধ্যে অনেকের থেকে এগিয়ে থাকবে। আচ্ছা 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 স্যার আমি বলছিলাম যে পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা ডিভিশন করছে না যেগুলো মানে খুব কোর জুডিশিয়ারি সেন্টারসে হ্যাঁ। পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি রাইটস এগুলো বারবার রিসার্চ করছে কারণ আমি দেখছি লাস্ট থেকে দেখলাম এগুলো থেকেই আছে, হ্যাঁ ওই যেমন বডি। ব্যাকগ্রাউন্ড আমার আমি হ্যাঁ মানে আগে হ্যাঁ 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 এগুলো থেকেই বারবার আছে। হ্যাঁ ডিফেন্স যেমন লাস্ট 2-3 বছরে প্রচুর কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে, কারণ ডিফেন্স ইন্ডিয়ার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। বিকাল, হ্যাঁ 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 মিসাইল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যেগুলো, হ্যাঁ এগুলো খুব জরুরি। পুরো তো করার সম্ভবই না, মানে এত বড় সিলেবাস ইউপিএসসি। আচ্ছা 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 হ্যাঁ কিছু জিনিস ওখানে আনকমন থাকবে, সেটা দিয়ে ভয় পেলে হবে না। তো করে হ্যাঁ সেটা ইয়ে করা যাবে না, 70% সেম টপিকেই আছে। চিন্তাটিও তাই যেগুলো প্রফিট অ্যান্ড লস মানে কম্পিটিশন কম্পিটিশন আমার ছিল হ্যাঁ মানে ম্যাথস ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু সায়েন্স ছিল বাট ম্যাথস ছিল বাট আচ্ছা 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 না ওটা কিন্তু আবার এই বছর দিয়ে দিতে পারে, কারণ 2023 সালে 18টা কোশ্চেন 2023 সালে 18টা কোশ্চেন দিয়েছিল।